The deep state actually runs with this money. So now you make the analysis who controls the money worldwide. Deep state entities are trying to portray BNP like আমলিক। বাংলাদেশের জুলাই আগস্টের বিপ্লব ক্যান্টনমেন্টের গেটে এসে আটকে গেছে। পুলিশের চেঞ্জটা অনেক দরকার ছিল, পুলিশের ইউনিফর্ম চেঞ্জ হয়েছে, দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। এটাই তো মজা। যেটা অভ্যুত্থানের সরকার আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম, সে আমলে যদি চেঞ্জ না হয় তাহলে একটা পলিটিক্যাল সরকার আবার হবে ভাই, আমাদের যুদ্ধ করে যেতে হবে। Shoeb Aman Ullah, ex-army officer, ex-member of the Zia Cyber Force, left BNP after July Uprising protesting various wrongdoings by the party. Now contesting in the 2026 national elections from Dhaka 15 with the pen symbol. আপোষ করবো না, বাংলাদেশের জন্য রাজনীতি করবো। That's why I am in politics. Mr. Tareq Rahman, we used to call him Bhaiya. The moment you are keeping him in a Glass house. You can kill the god at any moment if you can detach the god from the people. কি মনে হয় যে ইলেকশনের পরে আমরা আসলেই কোনো একটা দিকে যাবো? ইলেকশন কি আদৌ ম্যাটার করে, নাকি গণভোটটা ম্যাটার করে, নাকি ইলেকশন গণভোট দুটাই ম্যাটার করে? সবকিছু ম্যাটার করে ভাই। আর এই জিনিসগুলোতে আপনার আসতে হবে। দ্য মোমেন্ট আপনি একটা ছেড়ে দিবেন, ডিপ স্টেট ওইটারই সুযোগ হিসেবে ধরে নেবে। How are narratives used to disenfranchise the citizens? What prevented us from reforming the army and other state apparatus? I am Sakib Pratyay. Today, we discuss openly about narrative control by the deep state. Thank you so much, Shoeb bhai, for joining us. It's a very good morning in our country. When I was coming from my location to your location, I was feeling the beautiful breeze of winter. So my name is Shoeb Aman Ullah. In 2017, I started my journey of politics due to my retirement from army in 2016 September. So from the year 2017, there had been actually two parties who had been fighting against the fascist regime. One party is Jamaat Islam and the second party is Bangladesh Nationalist Party. The two big parties. There were Parties. There had been many other parties. Actually, there had been the Rashtra Sanskar, there had been Moulik Bangla, there had been Amjanotar Dol. As I had been a retired army personnel, due to my respect to General Zia Rahman, I joined in Bangladesh Nationalist Party. So that time, we had been fighting together to prevent all the wars against our country till 2024 and also some months. The moment the BNP also started negotiation with the fascist regime, at least some part of the fascist regime, they had been helping the people to migrate from our country. I felt very bad because I have seen a lot of BNP people who have been suffering a lot due to the fascist regime and the money and political power of that regime. So I started thinking I should serve my country, not to an individual political party. Then I started my own political party named Moulik Bangla. We had been fighting a lot way to establish. Are you the president of that party? Yes, I'm the Okay. president of that party. And when did you start Moulik Bangla? I think 2025 January or 2024 December. Something After the fall of the fascist regime. after the fall of the fascist regime, because during the fascist regime, sometimes I make fun and says people that there had been no people in the Firoja, the office of BNP in Gulshan 2. Yes. So my son used to go over there and play in the open area. Someday my son used to meet Mr. Fakrul sir. We used to meet with him, and nowadays if you go, there are a lot of people, even you cannot even, I used to say, we don't see even a fly. একটা মাছিও তখন ঢুকতো না। Yeah. Still, I am very much thankful to a person who serves coffee to Mr. Fakrul sir. Only that guy can remember me. Okay. Whenever I go in front of that place or somehow I get inside of the office for some reason, so that guy still can remember me, that this man used to come when no one used to come. Now you will see a lot of people comes over there. So I think BNP is a powerful party now. The way Awami League was a very powerful party for the last 15 years. Yes. That was the only big mainstream party. আর জামাত ইজ ইসলামিস্ট। Almost all the deep state entities are trying to portray BNP like Amlik. Like if you look at Mr. Tareq Rahman, we used to call him Bhaiya. Yes. So if you look at Tareq Bhai, so what they're doing, they're making Tareq Rahman a god type of figure so that the normal people can never go and have a touch with him. Yes. The moment you are keeping him in a Glass house. in a mosque or in a
in a place where he is just worshipped like a god. So he is no more human. And you can kill the god at any moment if you can detach the god from the people. So I came to Moulik Bangla politics. We had been doing very good. We had been struggling, We went to the আমরা নির্বাচন কমিশনে গেলাম, election commission. We told them, please give us the registration, but they did not give us the registration due to many of our engagement. As we have been serving the sovereignty of our country for a longer period of time, we had been in the আন্দোলনগুলো আমরা যেগুলো করেছিলাম, like সুন্দরবন বাঁচাও আন্দোলন, ভাওয়ালের গড় বাঁচাও আন্দোলন, এবং if you have a look on this, all the activities, you will see we are a very strong supporter of the sovereignty. And Yes. you know who is actually opposite of the sovereignty and how they are still manipulating our system. That's how we could not avail our registration. Later on, what I did, I got the answer and I got some information that a lot of people who all are planning to fight as an independent candidate, they will not get their registration from the election commission so that they can fight in the election. ইলেকশন কমিশন যখন কোনো পারপাস সার্ভ করে, তারাও কিছু জায়গা থেকে ইনফরমেশন পাচ্ছে, বা তাদেরকে যারা ইনফরমেশনটা সার্ভ করছে, দোজ পিপল হ্যাড বিন টেলিং ফর এ লট অফ টাইম স্বতন্ত্র ক্যান্ডিডেট এবার বাংলাদেশে খুব ভালো করবে, বিকজ বাংলাদেশের মানুষ দে হ্যাভ স্টার্টেড বিলিভিং ফর দ্য লাস্ট 50 years আমরা দেখে আসছি পলিটিক্যাল পার্টিগুলো কি করছে, আমরা দেখে আসছি মার্কা কি করছে। Now people believe in individuals, the candidates, right? ইন্ডিভিজুয়াল ক্যান্ডিডেটসটা এবার বেশি করে পাচ্ছে কেন? বিকজ তাদেরকে কেউ মুখটা আটকায় ধরতে পারছে না। আপনি যখন একটা পার্টিকে সার্ভ করেন, আপনি অনেক পার্টির কথা এগেইনস্টে বলতে পারেন না। পার্টি রং করলেও আপনার চুপ থাকা লাগে। বিএনপি থেকে আমি যখন মুভ করে চলে আসি, বিকজ আমি তখন বলতে পারছিলাম না যে বিএনপির যে মানুষগুলো চাঁদা নিচ্ছে বা কোনোভাবে আওয়ামী লীগের লোকজনকে হেল্প করছে, তাদের নেক্সট কি হবে। সো তখন তো আমার বিএনপিতে থাকতে হলে হাইকমান্ড যেটা বলছে আই নিড টু গো থ্রু উইথ ইট। বাট আমি যখন বিএনপি থেকে বাইরে চলে আসছি, তখন আমি কি পিপলস হয়ে যাচ্ছি। আপনি ওই যে ইন্ডিয়ান একটা মুভি আছে, দেখবেন যে বাহুবলী নামে একটা মুভি, ওইখানে খুব সুন্দর একটা কথা আছে যে বাহুবলী যেখানেই যাবে ও রাজা হয়ে থাকে, বিকজ ও পিপলকে রিপ্রেজেন্ট করে। কিন্তু ও আবার যখন ব্যুরোক্রেটিক স্ট্রাকচারে পড়ে যায়, তখন কিন্তু বাল্লাদেব আবার রাজা হয়ে যায়, বিকজ ওইখানে অনেক টেকনিক থাকে। মানুষের কথা আপনি বলতে পারেন না, মানুষকে অনেক সময় হেল্প করতে পারেন না। সো যেই মানুষটা একটু ইন্ডিপেন্ডেন্ট, যেই মানুষটা দেশকে ভালোবাসবে, যেই মানুষটা এখন করাপ্টেড হয় নাই, সে কি করবে? দলের বাইরে চলে আসবে। আমরা যেমন এসেছি, আমি তো মাঝে মাঝে বলি যে আমি যদি পোস্টে এখনো ধরে রাখতাম, একেবারে সাইলেন্টলি ধরে রাখতাম, তাও আমার জন্য একটা বেনিফিট হয়ে যেত। কারণ এখন কিন্তু তারেক রহমানের আশেপাশের মানুষগুলো খুব পাওয়ারফুল। আপনি যদি ওনার ডিরেক্টর যারা আছেন সিকিউরিটি, তারা কিন্তু আমাদের সাথেই আন্দোলন করেছে। সো দে অল আর দ্য সিকিউরিটি ডিরেক্টর, দে আর হ্যাভিং এ লট অফ ফ্যান ফলোয়ার, দে আর হোল্ডিং লট অফ পাওয়ার্স। ইভেন আমি তো জিয়া সাইবার ফোর্সের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ছিলাম। তো জিয়া সাইবার ফোর্স কিন্তু এবার তারেক রহমানের টোটাল ডিজিটাল ক্যাম্পেইনটা অর্গানাইজ করছে। অ্যান্ড আই নো ভেরি ওয়েল দ্য পিপল আই হ্যাভ কেপ্ট, দে আর ভেরি মাচ ওয়েল ইকুইপড, এবং তারা বেশ শক্তিশালী মানুষ, তারা এটা চালায় যেতে পারবে। এই যে জিয়া সাইবার ফোর্সের যে স্ট্রাকচারটা, এটা কিন্তু আমার হাতে তৈরি করা। আই ওয়াজ টু কমিউনিকেট, আই ওয়াজ টু মেক দ্য পলিসিস। কারণ আমার হচ্ছে দুইটা খুব চমৎকার জায়গার মিক্স। আমার দুইটা মাস্টার্স, একটা হচ্ছে মিডিয়া স্টাডিজ ইন জার্নালিজম, আর একটা হচ্ছে এমবিএ। এমবিএটা আমি করেছি আইবিএ থেকে, ঢাকা ইউনিভার্সিটির, আর এমএস যেটা করেছি আমি ইউল্যাব থেকে। দ্য মোমেন্ট আমি এই দুইটারে মিলাই, আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক অন পিআর, I can work on the IMC, integrated marketing communication. I know how to do the marketing. I know how to make a purple cow. জায়গাটা থেকে আমি যেহেতু কাজটা করেছি, সো আই মেড এ ভেরি বেসিক ফর দেম। আমি যদি এখন বিএনপিতে থাকতাম, তাহলে কিন্তু আমি মোটামুটি একটা লিডিং রোলে। আমি ওখান থেকে কেন চলে আসছি? এভরি ওয়ান ইজ নট হ্যাপি উইথ মি, দে আর ভেরি ডিসস্যাটিসফাইড। যারা সবসময় পাওয়ারটার ঘ্রাণ চায়, আমি কোনো পাওয়ারের ঘ্রাণ চাই নাই। আমার সবসময় মনে হচ্ছে এই দেশটা আমার। আমি যখন মিলিটারিতে ট্রেনিং করছি, আমি যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেছি না, যখন খুব গরম হইতো না, একটা রিক্সাওয়ালা আমাকে 2 টাকা দিয়ে আইসক্রিম কিনে খাওয়াইতো, একটা ভ্যানওয়ালা আমার খাওয়াইতো। আমরা যখন রাউজানে মাটি খুঁড়ে কাজ করতাম না, আমরা ওখানে ট্রেঞ্চ করতাম, আমরা ওখানে এক্সারসাইজ করতাম চিটাগাং রাউজানে। ওখানে কিন্তু বড়ুয়াদের বাড়ি আছে। তখন তো খুব ক্ষুধা লাগতো, আর তখন এত কিছু বুঝতাম না যে ওনাদের আসলে পকেট প্যারিটি বা ওনাদের ইনকাম কতটুকু। সো উই ইউজ টু কল দেম এবং বলতাম যে কুড ইউ ফিড আস সাম লাঞ্চ? অ্যান্ড দোজ পিপল ফ্রম দেয়ার আ লিটল ইনকাম, দে ইউজ টু ফিড আস দ্য লাঞ্চ। I could never forget those things. I always remember যে আমার আজকে এই পর্যন্ত আসায় আমি যতগুলা সরকারি জায়গা, জিনাদা ক্যাডেট কলেজ বলেন, আইবিএ বলেন, জায়গা থেকে পড়ে এসেছি, এর ম্যাক্সিমাম ট্যাক্স আসছে একটা খেটে খাওয়া মানুষের পকেট থেকে। যে গতকাল আমি সাহস খাচ্ছিলাম, দেখি যে একটা ছেলে ও ডাস্টবিন থেকে উঠায় খাবার খাচ্ছে। সো ওর যে টাকা, ওই টাকা দিয়ে আমি আজকে এখানে আসছি। সো I can never leave the country. I can never leave the country for someone else, for taking some money outside of my country, keep it over there and establish a very good family. Rather, I want to die with the common people. দরকার নেই আমার কোনো কিছুর ভাই, আমার কোনো টাকা দরকার নেই, আমার অনেক বড় কিছু হওয়ার দরকার নেই। এই দেশটা
মাটি পানি দিয়ে আমাকে গড়ে তুলছিল, I need to pay it. I need to repay these things. That's really good to hear that there are still some people who think that way. So let's go back a little. So you first joined the army, you went to Janeda Cadet College, then you joined the army. You served for 13 years. 13 years in army. 13 years in the army. And why did you retire early? Okay, I had an accident in 2011 at the very end of my basic commander course. Whenever I had a slip from the helicopter, I had a ligament injury. I have also done my basic paracommando, BPC. I jumped 5 times from the sky. I was to put on a very good insignia for it. So from there, I had my leg injury. The leg injury deteriorated in Bandarban again from the helicopter landing. So at one stage, my right knee ACL was fully torn. Meniscus was broken. Then I went under the surgery, but it did not work very good. At least it did not work like that so that I can serve in army for a longer period of time. The injury was also deteriorating the left leg condition. Yes. Maybe it happened also due to my heavy weight of the body. As you see, I am a heavyweight guy. Maybe my ancestor used to ride the horses. They're from Afghanistan, right? That's why their leg was not that much strong, and genetically my leg maybe is not that much strong. Though now I am focusing a lot of exercise on my legs. You know, I've always loved the bodybuilding. Whenever I was in army, He used to hit the gym every now and then. I was to hit, and the first 10 courses for training the trainers of bodybuilding was conducted by me. So due to this reason, and on a recent basis, you have seen the then General Iqbal Karim Bhuyya Yes. has mentioned something from his official Facebook page that time the leaders who was a little bit of independent and brilliant, the Hasina regime used to tag them that they are either Jamatis or BMPs. Yes. And by this way, they used to throw them outside of the army. And you know why this happened? The moment you asked me a question, how we can develop our army so that they can serve the country very well. Intentionally, I misjudged a point. That is, every day, the intake of our army, you know, there is some criteria, there is some KPIs, there is some result, like ISSB is there. So in the ISSB result, somehow they have also deteriorated the point. Like if there was 100 mark, it was a set mark that if someone gets 70, he will be qualified in ISSB. Later on, we used to know from our ISSB friends who are the selector in that place that it came up to 55. So every day they are compromising so that the intake becomes a little weaker, and so that they can serve the other geopolitical powers, can serve our country and use our market as a local market for their country. You know, the colonialism no more stays like that. I will come to your country, I will get all the borders, now I am the king. That only happens in It goes now under the corporate one. Yes. If they can make a country dependent on the markets of them, if they can take over the business, if they can take over the money, if they can take over your people to their country for the treatment and education, they are already on the game. Bangladesh is their market. And Yes. they don't even have to kill any people. Yeah. Without killing a people, you can make these people captive. এরা আপনার দাস হিসেবে কাজ করছে। হ্যাঁ। আপনি জাস্ট প্রডিউস করে চিন্তাতেও। হ্যাঁ, আপনার ওইখানে হয়তো বা জিনিসটা ভালো চলছে বা চলছে না দেখার দরকার নাই। আপনার ওইখান থেকে যে জিনিসগুলো আপনি এই দেশের মানুষের উপর টেস্ট করতে চান, দ্যাট ক্যান বি এনি টাইপ অফ ভ্যাকসিন ইভেন, আপনি করে নিয়ে চলে গেলেন। আপনি তো অলরেডি পৃথিবীর বুকে হেভেন বানায় ফেলছেন আপনার দেশটারে। আর এই দেশের যে মানুষগুলো লিডারশিপ ছিল, যারা একটু ভালো ভালো কামাই করতে পারতো, মেবি 100 কোটি টাকা আপনি এমন একটা সিস্টেম করে দিলেন, ওই 100 কোটি টাকা নিয়ে ও এই দেশ থেকে টাকাটা চুষে নিয়ে আপনার দেশে নিয়ে রাখছে। আপনার দেশটা আরো ফিনান্সিয়ালি, ইকোনমিক্যালি, পলিটিক্যালি, লিগালি সেটেলড হয়ে যাচ্ছে। সো আপনি ওইখানে একটা বেহেশত বানায় ফেলছেন, এই জায়গাটা দোজক বানায় ফেলছেন। আর আফ্রিকান একটা প্রবাদ, তো ওইটাতে বলে যে আফ্রিকান যারা রিচ পিপল, দে ইউজ টু ট্রিট দেয়ার কান্ট্রি অ্যাজ এ গ্রেভিয়ার্ড, কারণ তারা ওইখানে তাদের টাকা নিয়ে রাখতো। দে ইউজ টু ব্রিং দেয়ার কিডস ওভার দেয়ার, দে ইউজ টু সেটেল অল দ্য থিংস ওভার দেয়ার, অ্যান্ড দ্য মোমেন্ট দে ইউজ টু ডাই, they used to come back to their country so that they can get a good graveyard. কারণ ওইখানে তো গ্রেভিয়ার্ডের দাম অনেক বেশি, এইখানে সস্তা, তো তারা মরতে এই দেশটাতে আসতো। তো বাংলাদেশটারও তারা ওইরকম বানিয়ে ফেলছে। Why did you get involved in politics? What motivated you? Because in Bangladesh, we see some people retired from army, they do get into politics.
some generals who have made a lot of money, they also get into politics. But you weren't a general, you retired as a major, right? So why did you get involved in politics? ভাই দ্য ওয়ে আই জয়েন্ট ইন আর্মি, আপনি যে জেনারেশনটা বিলং করেন পসিবলি ইউ আর দ্য আর্লিয়ার মিলেনিয়াল। Yes. তো ওই সময় ইফ আই এম নট রং ইউ হ্যাভ বিন গোয়িং থ্রু দ্য বুক অফ মাসুদ রানা। Pretty much, yeah. The dreams. মাসুদ রানা আমাদের সময়কার জেনারেশনের মানুষের জন্য একটা ওয়ার্ল্ড ওপেনিং ছিল। আমাদেরকে উনি সামহাও কাজী আনোয়ার হোসেন কসমোপলিটন সিটিজেন হিসেবে গড়ে তুলছে। আপনার সামনে যখন কেউ শরৎচন্দ্রের বই দেবে তখন আপনি বাংলাকে একভাবে দেখবেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বইটা দিবে যখন তখন একভাবে দেখবেন। আবার আপনি যখন নজরুলের কবিতা পড়বেন আপনার ব্রেইনটা একটু অন্যভাবে চিন্তা করবে। নজরুলের কবিতা পড়তে পড়তে দ্য মোমেন্ট আপনি কাজী আনোয়ার হোসেনের মাসুদ রানায় চলে যাবেন তখন কিন্তু আপনার মনে হবে যে আমার লাইফটাতে আমি হিথ্রো এয়ারপোর্টে নামবো, আমার দেশটাকে সার্ভ করব, হ্যাঁ আমি ধ্বংস পাহাড় করব, আমি এইরকম কবির চৌধুরীর মতন বাংলাদেশে যত খারাপ মানুষ আছে এই মানুষগুলারে আমি কখনো এমন জায়গায় আসতে দিব না যে এরা আমার দেশটাকে নিয়ে খেলতে পারবে। সো দ্যাট ওয়াজ আওয়ার ফার্স্ট লার্নিং। আমরা কসমোপলিটন হওয়া শুরু করলাম ব্যাক ইন 92, 93, 94, 5 এর দিকে, বুঝছেন? সো আমরা হচ্ছি কিন্তু আমাদের ইয়েটা ফর্ম আপ হচ্ছে। দেন আমাদের ওই সময় তো ক্যারেট কলেজ ওয়াজ এ গুড এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন, যারা একটু ভালো ছেলে বা ভালো স্টুডেন্ট ছিল তারা যাইতো ওইখানটাতে। আমার লাইফে কিন্তু ক্যারেট কলেজের জয়েনিংটা খুব মজার এবং আমার জন্য একটা ডিফারেন্ট ওপেনিং। মানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে কিভাবে একটা মানুষকে তার ডেস্টিনির দিকে নিয়ে আসে, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি আ গুড এক্সাম্পল ফ্রম মাই লাইফ। আমি দ্য মোমেন্ট আই ওয়াজ ইন মাই চাইল্ডহুড, আমাদের ওই সময় যারা একটু আমাদের অনেকগুলো বিল্ডিং টিল্ডিং একটু সাথে থাকতো বা অনেকে বাই বার্থ রিউমেটিক ফিভার হইতো। তো দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট জেনারেশন আমরা রিউমেটিক ফিভার সাফার করতাম। ওই সময় ডাক্তাররা বলতো কি রিউমেটিক ফিভার হলে বাইরে যাবেন না, খেলবেন না। দ্যাট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি রং মেডিকেল অ্যাডভাইস। হ্যাঁ, তো আপনি যদি বাইরে না যান ইটস এ মানে ডিজিজ যেটা আপনার হার্টকে ইফেক্ট করে, আপনার হার্টবিটটা স্লো করে ফেলে। আমার হার্টবিট অনেক স্লো, এটা একদিক দিয়ে ভালো। আমি যখন এক্সাইটেড হই না, এক্সাইটেড আমার হার্টবিট স্লো থাকে। সো So you stay calm and composed. একটা কাম আমি অনেক এক্সাইটেড হয়ে যাই কিন্তু আমার হার্ট কাম থাকে। হ্যাঁ, দিস ইজ মিউচুয়াল। সো ব্রেন হার্ট একটা সাপোর্ট করে একটা ইকুইলিব্রিয়াম জায়গায় চলে আসে। তো আমাকেও ডাক্তাররা একই কথা বলছে। সো আমার বাপ মা আমার একদম ছোটবেলায় দে ডিড নট অ্যালাউ মি টু প্লে এনিথিং। তা আমি বাড়ি বসে পড়তাম, আই বিকাম এ ভেরি গুড স্টুডেন্ট। সামহাও আমি ক্যাট কলেজে দিয়ে টিকে গেছি। আমার এবং আমার একটা খালাতো ভাই আছে, আমাদের দুজনেরই সেম ডিজিজ ছিল। আচ্ছা। তো কিভাবে মানুষের তকদির ইয়া হয়, ডিস্টাইন্ড হয় এবং ডিজাইনড হয়। এরপর আমি ক্যাট কলেজে গেছি, ক্যাট কলেজে তো বাপ মা নাই। সো আপনার বিশ্বাসের জায়গায় নাড়া দেওয়ার মতো কেউ নাই। আপনি বিশ্বাস করতেছেন যে পুরো পৃথিবীটা আমার, এখানে আমি খেলতে পারবো, লাফাইতে পারবো, ভাঙতে পারবো, এটা আমার কোনো কিছুতে এফেক্ট করবে না। আমি ওইখানে যে আমি দেখছি যে মেলাগুলো গেমস আছে এখানে, বাস্কেটবল, ভলিবল, হকি, ফুটবল, ক্রিকেট। ফুটবল ক্রিকেটটা দেখবেন বাংলাদেশের মানুষ ছোটবেলা থেকে খেলে, বাস্কেট ভলি কিন্তু খেলে না। আমি একটু শর্ট অ্যানালাইসিস করে দেখলাম যে বাস্কেটবল তো খেলতে পারি। লম্বা ছিলেন, সো দিস ইজ এ ভেরি গুড গেম। আমি বাস্কেটবল খেলতে খেলতে আমি বাস্কেটবলের বেস্ট প্লেয়ার হয়ে গেলাম। আপনি দেখবেন যে কোনো একটা কমিউনিটিতে সবাই অনেক টিস করে। আমি প্রথম দিকে খেলতাম, হাত পা কন্ট্রোল থাকতো না, এই বাড়ি বুড়ি খাইতো, লোকজন আমার খুব টিস করতো যে তুই তো খেলতে পারিস না। মোমেন্ট আমি বাস্কেটবলে বেস্ট প্লেয়ার হইলাম, মিড গেভ মি এ ভেরি গুড কনফিডেন্স। আরে আমি তো পারি, খেলতে তো পারি। এই খেলাটা থেকে পরে আমি ভলিবল, হকি দুইটাতে বেস্ট প্লেয়ার হয়ে গেলাম। হ্যাজল কোর্সে বেস্ট টাইমার হয়ে গেলাম, বুঝছেন? একটা মানুষ যে রিউমেটিক ফিভার ছিল, যারা ডাক্তার বলতেছে ইউ ক্যানট প্লে, সেই জায়গাগুলোতে বেস্ট প্লেয়ার হচ্ছে। সে মাসুদ রানা পড়তেছে, তার তো মনে হবে লেটস সার্ভ দ্য কান্ট্রি। ওখান থেকে আর্মিতে জয়েন করছি। আর্মিতে জয়েন করে আই অলওয়েজ ট্রাই টু সার্ভ দ্য কান্ট্রি। ইভেন হিল ট্রেক্সে যখন ক্যাম্পগুলোতেও আমি থাকতাম, ক্যাম্পে আপনার লাইফ হচ্ছে আপনি এসআরপিতে যাবেন, এলআরপিতে যাবেন, পেট্রোলগুলা যে মানুষের সাথে কথা বলবেন, সো দ্যাট দ্য টেরোরিস্ট অথবা ওইখানে যারা একটু চাঁদা টাদা চলে, ইপিডিএস হোয়াট এভার ইউ নেম। এখন তো আবার অনেকের ইয়ে চেঞ্জ হয়ে গেছে, টাইপ অফ বিজনেস চেঞ্জ হয়ে গেছে। দেখা গেল ওনারা বললে আবার সামন একটু মাইন্ড করে বসতে পারে। তো ওনারাও এখন দেশ গঠনের কাজ করছে, অ্যাপ্রিসিয়েট, দে শুড ডু ইট। হ্যাঁ, বিকজ ইউথ ইজ এ ভেরি গুড এনার্জি, তারা ইউথটা কাজে লাগাবে। আমি তখন কি করতাম, এসআরপি এলআরপির বাইরে আমি আমার যে ক্যাম্প ছিল লিডাগাঁও নামে, কচ্ছপতলির একটা সুন্দর ক্যাম্প রংছড়ির কাছাকাছি, ওই ক্যাম্পের সামনে একটা স্কুল ছিল, আমি বাচ্চাদের পড়াইতাম। আচ্ছা। So that's how I built the rapport. That's how I started loving my country. That's how I started loving my people. এই যে আর্মির জায়গাগুলো করে করে আসলাম না, করে করে আস্তে আস্তে 2019 সালে কিন্তু আমি ইউএনডিপিতে চাকরি করছি। আচ্ছা। আমি আমার লাইফে দেখছি যে পাহাড় বলেন, ইন্ডিয়া বলেন, কোথাও সাধারণ মানুষ আসলে আমাদের শত্রু না, তারা কেউ কোথাও ভালো নাই। এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ, আবার পাহাড়ি যে মানুষটা আমি দেখছি যে উনাদের দিনে যদি ওনারা একটা ডিম খায়, এটি ওনাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া। ওনারা যদি এক গ্লাস ফ্রেশ পানি খায়, এটা ওনার লাইফে একটা অ্যাচিভমেন্ট। হ্যাঁ। ওইখানে কিছু পাড়া ছিল ফারুয়ার ওই সাইডটাতে, বিলাইছড়ি ফারুয়া বলে, একদম ডিপ ইন দ্য ফরেস্ট। তো
তো ওইখানে আমি একদিন গেলাম, আমরা ওইখানে পানির কিছু প্রজেক্ট করেছি। কিভাবে করেছি? পাহাড়ের উপর পর্যন্ত পানি নিয়ে যেতে কষ্ট হয়, তো আমরা ওই যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটাকে কাজে লাগাইতাম এবং সোলার মেশিনের মানে সোলার লাইট থেকে পাওয়ার দিয়ে মেশিনগুলারে স্টেপ বাই স্টেপে পানিটা তুলতাম। একদম উপরে যাওয়ার পর ওইখান থেকে আবার পানি ট্যাপ বা পাইপ করে দিতাম, 5-10টা পাড়ায় চলে যেত। ওইখানে যে আমি একটা দেখি যে আমার মেয়ের বয়স তখন 6 ছিল, 6 বা 5-6 বছরের একটা মেয়ে, ওর কোমরের এখান থেকে বাঁকা গেছে। সো আমি লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, হাউ ডিড ইট হ্যাপেন, ডিউ টু এনি disease or malnutrition, or what was the reason? So people had been telling যে ভাই, she doesn't have any parents. তার যে দাদি উনি অন্ধ। আচ্ছা, সো সে তার দাদির সাথে থাকে। তো পানির যে নিয়ারেস্ট পয়েন্ট ওইখানে যাইতে প্রায় 1.5 থেকে 2 ঘন্টা লাগে, ওইখান থেকে আসতে 1.5 থেকে 2 ঘন্টা লাগে। সো 4 ঘন্টা, 3 থেকে 4 ঘন্টা একটা মানুষ তার জীবনের পানি কালেকশনে ব্যয় করছে। 6 বছরের একটা বাচ্চা ভাই, হ্যাঁ, 2টা মানুষ পানি খায়, ওই পানিটা উনি নিয়ে আসছে, ওইটা আনতে আনতে ওর কোমরটা বাগাই গেছে। ইউ জাস্ট ফিল ভাই। এরপরে আমি অনেকদিন বাথরুমে ফ্লাশ করতে পারতাম না। আমার অনেকের লোকজন আমার গালিগালাজ করতো, কি ভাই তুই বাথরুমে ফ্লাশ করিস না, কারণ দ্যাট লুকস ভেরি অড। বাট আমি মানুষের বলতে পারতাম না। আমি যখন দেখছি যে বাচ্চাটা পানি না খায়, আমি যখন পানি খাইতে যাই, আমি ঠিকমতো পানি খাইতে পারি না ভাই। এই যে মানুষগুলো ওই জায়গাগুলোতে কষ্ট করতো না, আমার তখন মনে হতো আই নিড টু ডু সামথিং। আমার তো এখন কেউ আমার 5টা টাকা দেয় না। আমার একজন ভাই হয়তো বা আমার নমিনেশনের সময় হি সেন্ড 1/5 অফ মাই মানি। আই এম ভেরি মাচ গ্রেটফুল টু হিম, ইজ মাই কাজিন। উই ইউজ টু ট্রেন আওয়ারসেলফ টুগেদার ইন আওয়ার আর্মি ডেইজ। মানে বিএমএ তে আমরা একসাথে ছিলাম। সাব্বির ভাই, হি ওয়াজ অলওয়েজ মাই ব্রাদার। হ্যাঁ, তো এর বাইরে আমি অনেকের কাছে চাইছি, সবাই আমার খুব সাবাসী দেয়, সবাই উইশ করে, লাইক দেয়, দেশের অনেক ভালো চাই ইনারা। আপনারা যদি ইনাদের এক একজনের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বিভিন্ন কনসেপ্ট দেখেন, আপনি অ্যাস্টনিশড হয়ে যাবেন, এত ভালোবাসে দেশকে। দ্য মোমেন্ট আপনি বলবেন যে ভাই 5টা টাকা দেন, এই লোকটার একটু কাজ করে দিই, নো ওয়ান উইল গিভ দ্য মানি। আমার বউ তো চায়, আমার ফ্যামিলি চায় যে আমরা একটু দেশের বাইরে ঘুরতে যাই। মানে যেহেতু আমি একটা মানে লেভেল অফ এডুকেশনাল স্ট্যান্ডার্ড অ্যাভেল করেছি, কিছু ভালো জায়গায় চাকরি করেছি, somehow I used to make 6-digit salary, হ্যাঁ। সো এই জায়গাগুলো থেকে আমার বউ বলতো যে উই নিড অলসো আইফোন, উই নিড টু ট্রাভেল ইন মালয়েশিয়া অ্যাজ ইউর আদার ফ্রেন্ডস আর ডুইং, ইউ নিড টু বাই আ গুড কার। আমি এখনো ভাঙা একটা টয়োটার গাড়ি চালাই, বুঝছেন। সো আমি তখন বলতে পারি, জিনিস চিন্তা করো, দ্য মোমেন্ট তুমি ফেসবুক গোথ শো করো, তুমি যখন দেখো যে ট্রেনের সামনে একটা মা বসে আছে, ওই বাচ্চাটার কোনো টাকা নাই, তুমি যখন দেখো যে আনোয়ারাতে 2টা বাচ্চা বসে আছে, বাচ্চাদের তার বাপ মা ছেড়ে দিয়ে গেছে, ডেফিনেটলি ফর পভার্টি তো ছেড়ে দিয়ে গেছে। তো এই জিনিসগুলো হাউ ডু মানে হাউ ইউ আর ইনফ্লুয়েন্সড। তো আমি কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে এদের জন্য টাকা খরচ করতেছি। এখন তুমি বলো যে আমাদের সিঙ্গাপুর বা মালয়েশিয়াতে যে একটা চেক ইন মারাটা আমাদের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট, নাকি এদের জন্য টাকা খরচ করাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট? দেন মাই ওয়াইফ গট কনভিন্স, বলো নো প্রবলেম, ইউ আর লাকি। আই এম লাকি, আই এম লাকি, লাইক ডিউ টু মাই ওয়াইফ, ডিউ টু মাই ফ্যামিলি, ডিউ টু মাই প্যারেন্টস। হ্যাঁ, সো ওই টাকাগুলো আমরা যেহেতু এখানে খরচ করা শুরু করেছি, এবং আপনি দ্য মোমেন্ট ইউ উইল স্টার্ট স্পেন্ডিং মানি ফর দ্য ম্যানকাইন্ড, ইউ উইল ফিল এ ডিফারেন্ট এনার্জি। আমার সাথে যিনি থাকেন, আমার প্রিয় যিনি, উনিও একজন আর্মির রিটায়ার্ড সার্জেন্ট। সো আমরা যখন কথা বলি, ও আমার মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে যে স্যার আপনি এত এনার্জি পান কোথায়? সো আমার এনার্জির সোর্স হচ্ছে ওইটা। আমি এখন আপনি দেখবেন যে যারা কাজ করে, আপনি ম্যাক্সিমাম পলিটিশিয়ান বা যারা সোশ্যাল ওয়ার্কার, ওদের চোখটা একটু ব্লিঙ্ক করে জলে সবসময়, বিকজ ওরা ওই মানুষের যে ভালোবাসার দোয়াটা আছে না, ওইটা পায়। ওইখান থেকে আমার পলিটিক্সে চলে আসা। আমি তাবেদার হইতে পারতাম, আমি কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা অঙ্গ সংগঠন বা কোনো জায়গায় বসে গুটি চালাচালি করতে পারতাম, কিন্তু ওইটা আমার দেশটারে আগায় নিয়ে যাইতে পারতো না। আমি যখন আগস্টে মাঠে নামছি, তো আমার কিছু ছোট ভাইরা আছে, ওরা আমার 24 অগস্টের কথা বলছেন। 24 আগস্ট, রাইট। তো ওই মোমেন্টটাতে আমার তো ডান পাটা ভাঙা, আমার হাঁটতে খুব কষ্ট হয়। এই যে আজকে সকালে মানে আমি আমার পায়ে ব্যথার কারণে উঠতে পারতেছিলাম না। লিগামেন্ট না থাকলে ওই জায়গা থেকে আপনার লিকুইড সব সময় বের হয়ে যায় যখন প্রেশারটা বেশি পড়ে। পরের দিন সকালে হয় কি, পাড়া ফুলে যায়, আপনি অনেক সময় পা নাড়াইতে পারবেন না। তো ওইরকম একটা জায়গা থেকে আই ওয়াজ নট এবল টু ওয়াক। তো আমরা যখন জুলাই আগস্ট নামলাম, আই হ্যাড এ ভেরি গুড ফ্রেন্ড ইন বাংলাদেশের প্রশাসনে। সো আই মেড এ কল টু হিম। আমি তারা বলছিলাম যে বস্তু আমি আজকে নামতেছি রাস্তায়, আমি আর না ফেরত আসতে পারি, তোর কাছে আমার কিছু চাওয়ার নাই, তুই খালি দেখিস যে আমার ওয়াইফ যেহেতু যে জায়গাগুলোতে থাকে, এই জায়গাগুলোতে যেন কোনো প্রবলেম না হয়। হি প্রমিস মি যে ইট উইল নেভার হ্যাপেন। আর ওই মোমেন্টটাতে আমরা আসলে দেশের জন্য জীবন বাজি রেখে রাস্তায় নামছিলাম। আমরা জানতাম না যে বাড়িতে ফেরত আসবো কিনা। আমরা অনেক মানুষ জিজ্ঞেস করে যে ভাই পলিটিক্স কেন? তো 5th আগস্টে আমরা কিন্তু সন্ধ্যার সময় ডিজিএফআই হেডকোয়ার্টারের সামনে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম 10 জন অফিসার, যে এখান থেকে আয়নাঘরের লোকজনকে বের করে দিতে হবে। রাইট অন দ্যাট মোমেন্ট আমার আরেকটা ভাই আছেন, হ্যাঁ, উনি জানেন যে 14 ওই জায়গায় গোলাগুলি হচ্ছিল। মিরপুর 14। মিরপুর 14তে 14 যে মোড়টা, ওই যে ডেল্টা লাইফ নামে একটা দেখবেন, ওখানে একটা হসপিটাল আছে, একটা তেলের পাম্প আছে। পুলিশ ওয়াজ মাইকিং
আমি দেখতে একটু লম্বা লম্বা লাগে দূর থেকে, হি ওয়াজ থিঙ্কিং যে এই মানুষটা আবার মানে ফৌজি টাইপের বা কোনো লোক না। সে বলছে আপনি পিছিয়ে যান অর এলস ইউ উইল ফায়ার। কিন্তু বাই দ্যাট টাইম জেনারেল ওয়াকার ডিক্লেয়ার করে দিয়েছেন যে হাসিনা পালাই গেছে। আপনি যদি একদম ইনফরমেশন নেন, আই এম টেলিং অ্যাবাউট দ্য বিকাল 5টা থেকে সন্ধ্যা ওয়াকার সাহেব আপনার ডিক্লেয়ার করে দেওয়ার পরেও বাংলাদেশে গুলি হয়েছে। পুলিশ তাদের নিজেদেরকে সেভ করার চেষ্টা করতেছিল, বিকজ মানুষ ওই সময় থানা এলাকা করাচ্ছিল, থানা পূর্তি করাচ্ছিল। ওই সময় পুলিশ গুলিও চালাইছে। আমার পাশে একটা লোক, উনি গুলি খেয়েছিলেন, ওনারে আমি ডিজিএফআই এর সামনে থেকে একজন এমপিকে, আমি যেহেতু এমপি সেন্টার অ্যান্ড স্কুলের অ্যাডজুটেন্ট ছিলাম, ওনাকে আমার নিজের পরিচয় দিই, দিয়ে বলি যে ভাইয়া এই ছেলেটা তো মারা যাচ্ছে, আই থিঙ্ক 18-19 বছরের একটা ছেলে, এবং তার বাবা বিষণ্ণভাবে তার পাশে বসে ব্রি টানতেছিল, আমার মনে আছে। আমি এই দুজনে যখন সিএনজিতে তুলে দিই, আমার কাছে মাত্র 100 টাকার একটা নোট ছিল। আচ্ছা, সিএনজি আলার তো মানে গ্যাস পুড়বে, আমি ওই লাস্ট 100 টাকাটা ওর হাতে দিয়ে বলছি যে ভাই এটা রাখ, রেখে ওই যে আমাদের কুর্মিটোলায় যে হাসপাতালটা নতুন করেছে আর কি, ওইখানে এই ছেলেটা তুমি একটু নামাই দিয়ে যাও। আমি জানি না যে ছেলেটা বেঁচে আছে কি মারা গেছে, নাম্বার দিছিলাম, ওরা আমার কল করে নেই কখনো। তো একদম লাস্ট মোমেন্টে আমার হাতটা ধরে ফেলছে, আমি হাতটা ধরে বলছি ভাইয়া বাংলাদেশটাকে দেখে রেখেন। দ্যাট ওয়াজ এ লাইফ চেঞ্জিং মুভমেন্ট ফর মি। এরপর আমার মনে হয়েছে হোয়াট এভার হ্যাপেন্স নো প্রবলেম। খালেদা জিয়া, তারপরে হাদি ভাই, ইনাদের আমি খুব ফ্যান, বিকজ ওনারা দেশের প্রশ্নে কোনো আপোষ করে নাই। আমি আল্লাহ আমার এরকম সিচুয়েশনে না ফেলুক, এরকম রিচ না করুক যে দেশের প্রশ্নে আমার আপোষ করা লাগে। আপোষ করবো না, বাংলাদেশের জন্য রাজনীতি করবো। দ্যাটস ওয়াই আই এম ইন পলিটিক্স। so after you retired from the army defenses, then you joined the BNP, and then after the 2023 27th October, right? Then you resigned from BNP as well. And আমাদের ব্যাপারটা ছিল কি ভাই, 2023-এর সেপ্টেম্বর আগস্টের কথা আপনার মনে আছে? October, সেপ্টেম্বর অক্টোবরের কথা, কারণ অক্টোবরেই কিন্তু ওই যে 28 অক্টোবর লাস্ট ইয়েটা হইলো। yes, আমি তখন ফিল্ডে, আমার পাশের ভাই ব্রাদাররা কিন্তু ওই যে চোখেও গুলি খেয়েছে একজন, আমার কাছে আমার মনে হয় ছবি আছে, আমার ফেসবুকেও ছবি আছে, ভিডিও আছে। তো ওইটা দেখার পরে আমার 24 তারিখে রাত্রে 24শে অক্টোবর আই হ্যাড এ ডিসকাশন উইথ মির্জা ফখরুল অ্যান্ড তারেক রহমান অলসো। সো আই ইউজ টু আস্ক দেম, আমরা যেহেতু আর্মিতে ট্রেনিং করেছি, কাজ করেছি, আই ইউজ টু আস্ক দেম যে ভাইয়া আমরা এটা কি করবো, বিকজ আপনারা তো কোনো অল্টারনেটিভ আরভি দেন নাই আমাদেরকে, এতগুলো মানুষ আসছে, তো তাদের উপর যখন পুলিশ অ্যাটাক হবে, ওয়ার দে উইল গো। plan B. So there had been no plan B, যেটার জন্য কিন্তু ওই আন্দোলনটাও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ক্যাশ করতে পারেন নাই। তখন থেকে আমার মনে হইতো যে মেবি মানে যেহেতু বিএনপি একটা বড় দল, তাদের তো অনেকগুলো লেয়ার আছে, সো লেয়ারে তারা হয়তো বা ফাইনাল এক্সিকিউটটা করতে পারছে না। আমি যখন জুলাই আগস্টেও মাঠে থেকেছি, আমি তখন আমার আশপাশের মানুষগুলোতে দেখেছি, তো অনেক দল অনেক ধরনের কথা বলে যে দে হয় অন দ্য লিড, ইটস নট লাইক দ্যাট। It's decentralized ছিল। এটা কোনো নেতৃত্বের মাধ্যমে আসে, এটা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ভিতর দিয়ে আসছে। স্বাভাবিকরা কি আসছিল আসলে বেসিক্যালি? হ্যাঁ হ্যাঁ, সাধারণ মানুষ যেহেতু কোনো না কোনো দল করে, তারা কিন্তু তাদের মতন দাঁড়ায় গেছে। এই যে দিদার ভাই, ওনার কাছে জিজ্ঞেস করে দেখেন, ওনারা কিন্তু আরো আগে থেকে রেডি ছিল। ওই দিন কিন্তু মাঠে নামলে মাঠ বাংলাদেশের মানুষের হয়ে যায়, 1400 মানুষের মারা যাওয়া লাগে না, 200 নাবালক বাচ্চার মারা যাওয়া লাগে না। তো এই যে 1400 মানুষ মারা গেল, সামহাও আমার কাছে মনে হচ্ছে এখানে আমাদের পলিটিক্যাল লিডারশিপের একটা গ্যাপ ছিল। এই গ্যাপের কথাটা আমার না, ম্যাডাম খালেদা জিয়াও একসময় বলে গেছিলেন যে অমুক দিন অমুক জায়গায় এই মানুষগুলোর আসার কথা ছিল। ইভেন যখন শাপলা ম্যাসাকারটা হয়েছিল, শাপলা চত্বর ম্যাসাকার, ওই সময় ওনার দলের লোকজন ওনার কথা মতন ওইখানে লোকজন আনেন নাই, যার কারণে ওই ম্যাসাকারটা হয়েছিল। দেন আই ফেল্ট যে না, কোঅর্ডিনেশনটা হচ্ছে না। পরবর্তীতে আমি যখন জিয়া সাইবার ফোর্স সার্ভ করা শুরু করলাম, আই অলওয়েজ সার্ভ মাই কান্ট্রি। ওই ব্যাক ইন কাজী আনোয়ার হাসান থেকে শুরু করে, আপনার মিলিটারি ট্রেনিং থেকে শুরু করে, এভরিওয়ান টোল্ড মি ইউ নিড টু সার্ভ ইউর কান্ট্রি। আমার এথিক্স, আমার বেইন, আমার সত্তা, আমার সাবকনশিয়াসও আমার সবসময় এই কথাটাই বলছে। সো তখন আমি দেখলাম যে না, সার্ভ মাই কান্ট্রিটা হচ্ছে না সেইভাবে। হ্যাঁ, রাদার কিছু মানুষের এজেন্ডা ভিত্তিক হয়ে যাচ্ছে। 1000 কোটি টাকার একটা মানুষ এজেন্ডা ভিত্তিক হয়ে তার আরো 100 কোটি বাড়াই দেওয়া মানুষ হলে লাভ নাই। রাদার আমার যেই মানুষটার কাছে টাকা নাই, তার পকেটে যদি আমি 100 টাকা অ্যাড করতে পারি, তার ছেলেটারও যদি আমি একটা স্কিল দিতে পারি। আপনি জানেন ঢাকা 15-তে কিন্তু অনেকগুলো টিটিআইসি আছে, টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার। তা আমি যদি আমার বাচ্চাগুলারে, আমার এখানে মানুষজন, আপনি দেখবেন আমার ভিডিও আছে, আমি আমার এলাকার পোলাপানের সাথে বসে গান গাচ্ছি, বাজাচ্ছি, ওই রিক্রিয়েশনটা আমরা এখনো ধরে রাখছি ফোনের বাইরের দুনিয়াটাতে। এদেরকে যদি আমি ট্রেন আপ করতে পারি, এদের একটা বেসিক পার্থক্য জায়গা থাকছে ল্যাঙ্গুয়েজ। দ্য মোমেন্ট আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারছেন, আপনি স্কিল্ড ওয়ার্কার হয়ে যাচ্ছেন। ল্যাঙ্গুয়েজ না থাকলে আপনি আনস্কিল্ড ওয়ার্কার থেকে যাচ্ছেন। আমার কাজ হচ্ছে টিটিসি গুলোতে করে ট্রেনিং করানো, এরপর ল্যাঙ্গুয়েজ শেখানো, এরপর অ্যাটেন্ড কোর্স আমি যদি দেশের বাইরে পাঠাইতে পারি। বাংলাদেশের দুইটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, এইদার এই 20 কোটি মানুষরা আপনার বাইরে পাঠাইতে হবে, ওরা টাকা দেশে পাঠাবে, অরেলস আমাদের ট্যুরিজম এবং অন্য সেক্টরগুলো ডেভেলপ করতে হবে। সো ওরা যদি আমি বাইরে পাঠাতে পারি, একটা ফ্যামিলি দাঁড়ায় গেল। অ্যাজ আই ওয়াজ ফোকাসিং যে না, আমি 1000 কোটি টাকার বাস্কেটে 100 কোটি অ্যাড করে নিজে 10 কোটি নিব না, রেদার আমার পকেটের যে 10,000 টাকা আছে, এইটা দিয়া আমি আর একটা পভার্টি লাইনের একটা ফ্যামিলিকে ওনাদের লাইফে 1000 টাকা অ্যাড করার অপরচুনিটি করে দেব।
Then I decided to escape from the powerful places and powerful people. It's not necessary the powerful people always comes from powerful places. Sometimes people like us, খুব সাধারণ মানুষ, তারাও আসলে মানুষের জীবনে চেঞ্জ আনতে পারে। আমার যে এবার পলিটিক্সটা না দেখেন, আমার কিন্তু কোনো বড় ব্যাকগ্রাউন্ড নাই, অনেক টাকাও নাই, ছোট অথবা কিছু প্রপার্টি ছিল, বিক্রি টিক্রি করে রাজনীতি করছি। এটা কিন্তু সাধারণ যে ভাইয়েরা আমার, যারা দেশে ইম্প্যাক্ট রাখতে চায়, হাদি ভাই সাধারণ একটা ফ্যামিলি থেকে উঠে আসছে, উঠে এসে কথা বলতে বলতে তার মনটা দেখে মানুষ অবাক হয়েছে, কিরে মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ডের একটা ছেলে এইভাবে কোথায় কথা বলতে পারে, এইভাবে দেশ নিয়ে চিন্তা করতে পারে। আমরা যখন এরকম বলবো তখন কিন্তু দেশের চেঞ্জগুলো আসবে। এক্স্যাক্টলি। The common people will start believing in themselves. Now the believing is much important. আপনি বলতেছিলেন না প্রোপাগান্ডা ন্যারেটিভ দিয়ে ওরা করে কি আপনার বিশ্বাসটা নষ্ট করে দেয়, আপনারা বিশ্বাস করে আপনি একটা খারাপ মানুষ, আপনি অটোমেটিক্যালি লিডারশিপটা যখন দেখেন ও খারাপ, আপনি খারাপ হয়ে যান। ইটস নট ট্রু। Bangladeshi people, they are not bad people, they are the good people. Can you tell me a little bit about that 28 October of 2023? Like, was it sabotaged by IAB or what happened? Like, why wasn't there any plan B? Because usually, From the police perspective, from the government perspective, they had a lot of plans. Plan B, C, D, E, F, G, H, I, J, okay. But about from us, the people's perspective, from the people's perspective, there had been actually no plan B. On 10th September 2023, there had been a press conference in the BMP office that had been telling that 25 army officers are joining in BMP. That was also another PR stunt, because these 25 army officers, they were never utilized by BMP. Rather, there had been a lot of places who had been individually video recorded, the individual officers who have been joining that time in BMP, and the then government, they planned to make PNG of all of these officers, and later on, slowly, gradually taking all these officers into Ainaghar. Luckily, there had been 2024 July-August revolution. That's why they could not take us to Ainaghar. If that revolution had not been there, it would be almost seeing me in Ainaghar. so you were made into persona non grata during the army regime. We could not, but they had a plan, Yeah. but they could not implement it at the final stage. But there had been some people who had been made the PNG afterwards due to having a lot of confusions within the interest of Bangladesh army after July-August revolution, like Brigadier Hassan Nasir is one of them. You know, we had been going through a lot of revolution, pressure and activities from our side to save the country. Even I think Brigadier Hassan Nasir and some other people, they went to Alirias, the honorable advisor of Reform Committee. policy, Yes. reforming the policy of our constitution. So we had been shouting over one issue like revocation of Article 45. You know what is Article 45? Tell us. ওকে, অনুচ্ছেদ 45 যেটা বলে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে আপনি যদি কাউকে কোনো বিচার করেন, এই লোকটা বিচারের জন্য অন্য কোনো কোর্টে যাইতে পারবে না। Army তো কোর্টে থাকে। এই জিনিসটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ব্রিটিশ আর্মির সময়কার একটা নিয়ম, Yes. যেটা পরবর্তীতে ইন্ডিয়া আর্মি, পাকিস্তান আর্মি, তারা এটাকে চেঞ্জ করেছেন। আপনি আর্মির ভালো চাচ্ছেন, আর্মির লোকটারে আপনি একটা মানবাধিকারই দিচ্ছেন না ভাই। আপনি কিভাবে ভালো আর্মি পাবেন? আজকে যদি আপনি ধরেন আমাদের যারা ইন্ডিয়ায় পালিয়ে গিয়েছে, ইনাদের আন্ডারে কিছু ভালো মানুষ কাজ করতো না, সেই মানুষগুলা যদি ইনাদের এগেনস্টে যে ওই সময় কোনো কথা বলেন, তারা তো থ্রোন আউট হয়েছে আর্মি থেকে, তারা আরো বড় বড় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, কাউকে মেরে ফেলছে। একজন দেখবেন আমাদের জিয়া স্যার আছেন, জিয়াউল হক, এ ভদ্রলোক এখনো তার এগেনস্টে যে ধরনের কেস হয়েছিল ফ্যাসিস্টের সময়ে বা ফাঁসির আদেশ হয়েছিল, এইগুলোর এগেনস্টে সে এখনো অ্যাক্টিভিটিস করে যাচ্ছেন। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের এখন পর্যন্ত সময় হয় নাই এই জিনিসগুলো পুনর্মূল্যায়ন করার। সে কিন্তু কোর্টের কাছে যাইতে পারতেছে না। কেন পারতেছে না? আর্টিকেল 45 এর কারণে। আপনি আর্মিতে চাকরি করে একটা মানুষের মানবিক অধিকার আপনাদের মানুষই মনে করেন না, আপনি তার কাছ থেকে বেস্ট আউটপুট চান এই দেশের জন্য, কেমনে হবে ভাই কোন আপনি? So that brings me to the point. আপনি যেহেতু আর্মি পার্সন ছিলেন এবং তারপর পলিটিক্সে আসছেন, সো আপনি ঢাকা 15-তে ইলেকশন করছেন, কচুক্ষেত আপনার ওখানে। কচুক্ষেত ইব্রাহিমপুর কাফরুল। বাংলাদেশে তো কচুক্ষেত বলতে অবশ্য অন্য বোধহয় আজকে সকালেও কচুক্ষেতি বর্ডার গ্রুপ না, এই টাইপের কিছু কিছু জিনিস আছে, ওনারা আবার আমাদের প্রোফাইলে এসে বিভিন্ন কমেন্ট আসলে আপনি যে মৌলিক বাংলা তো রেজিস্ট্রেশন পাইনি, so আপনারা যে পার্টি থেকে করছেন সেটাকে অনেকে মনে করছে যে ডিজিএফআই তৈরি কিনা মনে করে, কিন্তু আসলে আমরা তো পার্টির ভিতর থেকে দেখতেছি। আপনার পার্টির নাম কি এখন? জনতার দল। জনতা আমার যে মার্কাটা কলম, ওনারা জনতার দলের মার্কা। গুড প্যাট্রিয়ট পিপলস আর ওভার দেয়ার।
তো জনতা দলের উন্নয়ন যখন করছেন অনেকে অনেক রকম কথা বলে, বাট আমরা তো মানি ফ্লোটা দেখতে পারি। আপনার দুইটা জিনিস হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি আছে ভিতরে। আপনি যখন অডিটিং এর জায়গাটাতে যাবেন, আমরা কিন্তু সবসময় এই সংবিধানের ওই জায়গাটা আমরা চাই যে যারা অডিট বোর্ডটা আমাদের আছে এটার ইফেক্টিভ করা হোক। এখানে প্রধানমন্ত্রীর পছন্দ অনুযায়ী লোক না বসায় এমন একজনকে বসানো হোক যাকে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলা নিরপেক্ষ হিসেবে সার্টিফাই করবে। এই মানুষটা আসলে হবে কি, আপনি তখন প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের টাকা পয়সার হিসাব দেখতে পারবেন। আমরা যখন রাজনীতি করতে আসি না, তখন এই কথাটাই সবাই বলতো যে ধরুন কোনো একটা অনুষ্ঠানে গেলে আমরা প্রশ্ন করতাম যে ভাই এই অনুষ্ঠানটা খাওয়াবে কে, ফান্ড কোত্থেকে আসতেছে, কার স্বার্থ জড়িত, কার স্বার্থ জড়িত। আপনি যখন ফান্ডটা দেখবেন আপনি তখন বুঝতে পারবেন যে এটা ডিজিএফআই ব্যাক পার্টি নাকি আর্মি ব্যাক পার্টি নাকি বাংলাদেশের জনগণ ব্যাক পার্টি, দেন থিংস উইল বিকাম ক্লিয়ার। আপনাদের জায়গায় ফিনান্সিয়াল ট্রান্সপারেন্সি আছে বলছেন, আমি মনে করি। ওকে। সো আর্মি ব্যাপারে যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে উইথ ইউর এক্সপিরিয়েন্স, মানে হাউ ডু ইউ থিঙ্ক আরবি ক্যান বি মোর রিফর্ম? আমাদের আরবির ওই ইয়েটা শেষ হয় নাই। তো সেই যে লোকজনগুলো পিএনজি করলো, এনারা কেউ কিন্তু আর্মির এই আর্টিকেল 45টারে রদ করাইতে পারে নাই, এটারে আলোচনায় আনতে পারে নাই, এটারে ফ্লট করাইতে পারে নাই। হ্যাঁ, আমরাও যারা যারা চাচ্ছিলাম আমরা কেউ ফ্লট, আমরা কিন্তু কেউ আমাদের জন্য, আমাদের জীবন তো গেছে ভাই। আপনি যখন আর্মিতে যাবেন না, আপনি দেশটারে ভালোবেসে যাবেন। আপনার বয়সী লোকজনগুলো এখন লেফটেন্যান্ট কর্নেল, কয়দিন পরে কর্নেল হয়ে যাবে। সেম ফর মি। সো আপনি কিন্তু এই জিনিসগুলো সব স্যাক্রিফাইস করে দিচ্ছেন। আপনার ছেলে মেয়ে দে আর নো মোর আর্মি বা ওই এনভায়রনমেন্ট বা ওই অনার প্যাকটা কারোর ভিতরে নাই। আমরা এটা কেন করতে চাচ্ছিলাম? যাতে পরবর্তীতে আমাদের যারা বংশধর আসবেন, এই দেশের সাধারণ মানুষের যে নেক্সট জেনারেশন আসবে, উনারা আবার আমাদের মতো সাফার না করেন। উনাদের দিয়ে তো আপনি আবার একটা ফ্যাসিস্টের 15 বছর খেলাইতে পারবেন, কারণ সে তো কোথাও যাওয়ার জায়গা নাই। তারে আপনি লাথি মেরে বাইর করে দিবেন, সে আমার মতো রাস্তায় কাঁদতে কাঁদতে, আমার তো কলিজার জোর বেশি দেখে আমি বেঁচে আসছি, সে কাঁদতে কাঁদতে অভাবেই মারা যাবে। আপনি একটা স্বাধীন দেশ বলতেছেন, সেই স্বাধীন দেশে আপনি আর্টিকেল 45 নিলেন না। সেই স্বাধীন দেশে কারা কারা পিএনজি হয়েছে তারাও জানে না, এই দেশের মানুষও জানে না, কিন্তু আপনি বলছেন যে এটা স্বাধীন দেশ, এই দেশে আর্মি ইজ প্লেইং ভেরি গুড রোল এবং আপনি চাচ্ছেন আর্মির রিফর্ম। কেন করা যাচ্ছে না এটা, জিনিস কেন করা যাচ্ছে? কেন করা যাচ্ছে না? কারণ ওই যে সেই ভুল প্রচলিত কথা যে বাংলাদেশের জুলাই আগস্টের বিপ্লব ক্যান্টনমেন্টের গেটে এসে আটকে গেছে। আপনি পাবলিকরে বলেন, পাবলিক শুড আস্ক। ইউনূস সাহেবের উপর আমাদের অনেক আশা ছিল, হি শুড আস্ক যে ভাই আপনি আর্মিতে কি কি রিফর্ম করছেন। আর্মি যে হাসিনা সরকার কেন ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠতে পারছিল, উনি তো আর নিজে থেকে পারেন নাই, সবকিছু উনি করেন নাই। ডিজিএফআই ছিল, এনএসআই ছিল, জিয়াউল হাসান ছিল, এনটিএমসি ছিল। এই জায়গাগুলোতে কি কি পলিসিগত চেঞ্জ আসছে, যে চেঞ্জ বাংলাদেশ না আসে নাই তো। দের ইজ নো চেঞ্জ। বাংলাদেশের মানুষ তো এই জিনিসটা জিজ্ঞেস করে না। আমি আজকে অনেক সাহস করে আপনার সামনে বলছি, আপনি হয়তো বা দিবেন, এরপর হয়তো হাদি ভাইয়ের মতো আপনি থাকবেন না, আমি থাকবো না। হয় কি যে রিফর্মের টকগুলো তো গায়েব হয়ে যায় ইলেকশনের টকে, খালি মানে এই হ্যাঁ ভোট নিয়েও মানুষ কথা বলতে এখন ভয় পায়। হ্যাঁ, মানে কেউ হ্যাঁ ভোটের ক্যাম্পেইন করলে বলে গভর্নমেন্ট কেন হ্যাঁ ভোটের কথা বলবে, এটা তো না হওয়ার কথা। সো এইটা নিয়ে একটু ভয় আসলে মানুষ পায় না। আমরা যারা নামছি, আমরা আমাদের জান নিয়ে নামছি। জান হচ্ছে সবসময় আল্লাহর রাস্তায়। আমরা অবশ্যই পৃথিবীতে আসার 50 বছর আগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করে রাখছেন। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানেন যে কোন দিন পর্যন্ত পৃথিবীর রিজিক আমি খাবো। আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি এইটা। আমরা যেদিন এখান থেকে চলে যাবো, আমরা বেহেশতে চলে যাবো, আমাদের ফ্যামিলি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দেখে রাখবেন। হ্যাঁ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চাইলে আপনি 1000 কোটি টাকা রেখে গেলেও ওই টাকা এমন এক ব্যাংকে যেয়ে আটকাবে যে আপনার ফ্যামিলির কেউই পাবে না। আবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি চান, আপনি আপনার ফ্যামিলিতে বিনা পয়সায় রেখে যাবেন পৃথিবীতে, মানুষের ভালোবাসা ওই ফ্যামিলি আপনার আবার লিড করবে, বাংলাদেশে আবার আগায় যাবে। আই বিলিভ ইট। বাংলাদেশের 80-90% হয়েছে। তাই হয়েছে, 15 বছর রাখছে। ওনার একজন ছেলে মারা গেছেন, আরেকজন ছেলে বিদেশ থেকে ঢুকতে পারছিল না। লুক এট দেম। এসএসএ বাংলাদেশের সবচেয়ে হাইস্ট প্রকল্প আছে তারেক রহমান। খালেদা জিয়ার আমি গতকাল গিয়েছিলাম ওনার কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে। হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ, দ্য ওয়ে দে আর লিভিং, আল্লাহ হ্যাজ মেড দেম কিং অ্যান্ড কুইন। কিপ ফেইথ অন আল্লাহ, নাথিং ক্যান চেঞ্জ ইউর ডেস্টিনি। আপনি যদি সারা জীবন সৎ মাকসাদিন নিমালা আমানো বিল নিয়াত ঠিক রেখে কাজ করতে পারেন, ultimately the good things will happen to you either in this life or in akhirat. if you get elected, do you think your voice in the parliament will be effective to make the government do some changes in the army? আমি সবসময় খুব কনস্ট্রাকশন এবং ডেভেলপমেন্টের পলিটিক্সে বিশ্বাস করি। আমার কাছে যখন যে মানুষটাই আসছে, আমি সবাইকে বলছি, দেখেন ভাই, ওই মার কাট করে আপনি কোনো দিকেও যাইতে পারবেন না। বিকজ কোনো দিকে যাইতে গেলে ইউনিট টু চেঞ্জ দ্য পলিসিস। আর পলিসি চেঞ্জ করতে হলে আপনার সুশীল সমাজটাও নিতে হবে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ভিতরে একটা বিশ্বাস আনতে হবে যে আপনি মানুষের ভালো চান। ম্যান্ডেট। হ্যাঁ, আপনি আজকে রোড ব্লক করলেন, হাজার হাজার মানুষকে কষ্ট দিলেন, এই মানুষগুলো কখনো বলবে না যে আপনার ভালো কিছু হোক। তো আমার সাথে আমার সশস্ত্র বাহিনীর ভাইরা আছেন, আর্মি, এয়ারফোর্স, নেভির ভাইরা আছেন, আমার সাথে বিডিআর ভাইরাও আছেন। আপনি একটু খেয়াল করলে দেখবেন যে বিডিআর ইনসিডেন্টটা তখনই হয়েছিল যখন বড়ইবাড়ি সীমান্তে আমরা সাকসেস পেয়েছিলাম।
টেকনিক্যালি এই লটটাকে প্রথমে বিডিআর বিদ্রোহের মাধ্যমে, বিডিআর কিলিং এর মাধ্যমে তাদেরকে দোষারোপ করে তাদেরকে মারা হয়েছে যারা অনেক বেশি কারেজিয়াস ছিল। এখানে দোষীরাও ছিল, নির্দোষরাও ছিল। এই নির্দোষটা এখন পর্যন্ত আমরা ডিফারেন্স তৈরি করতে পারিনি যে কারা নির্দোষ মারা গিয়েছেন। এটা করলে কিন্তু যেই একজন নির্দোষের পরিবারও যদি কষ্ট পান, ওইটাও কষ্ট, বিশাল জুলুম ওইটা। তো ওই জুলুম থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারতাম। এখন আমার কাছে বেশ কিছু মানুষ আছে, ইনারা বলছেন যে ইনারা আরো 2-3 বছর চাকরি করার পরবর্তী একটা সময়ে একটা মন গড়া অধিনায়কের কোর্টের মাধ্যমে এনাদেরকে গুড বাই বলে দিয়েছেন। সো তার মানে কি, আপনি এনাদেরকে খাওয়াইলেন, পড়াইলেন, শিখাইলেন আমাদের আর্মির মতো, দেন আপনি এনাদেরকে গুড বাই বলে দিলেন। বাংলাদেশের মানুষের ট্যাক্স নষ্ট হইল, সাহসী মানুষগুলারে আপনি রাস্তায় নামতে বাধ্য করলেন, যারা ওইখানে বসে টেরোরিজম করে, যারা মানুষের বাড়িতে চুরি করে, যারা যেহেতু এই মানুষগুলোর অস্ত্র প্রশিক্ষণ আছে, এই মানুষগুলোর আপনার জাস্টিসের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। তো ডেফিনেটলি মাই ভয়েস উইল বি দেয়ার ফর দিস পিপল in the parliament, and also I'll try to communicate outside of the parliament in the world perspective. আমি যেহেতু ইউএনএ চাকরি করেছি, I know the mechanism of UNDP, UNHCR and other agencies of UN. So definitely I will echo their voice to all those organizations. That's really good to hear. But do you think in today's global politics UN matters at all? What we have seen in Venezuela after that? আপনি দেখবেন what happened to Venezuela, even doesn't matter, but the people matter. The people's belief matters. Because after the attack, the Chinese government, they have told, don't worry, Mr. Trump, we have the hydrogen bomb, that no other country in the world matters. So actually, the moment you are showing to the people that you are very stronger, you are making some unjustified movement, so you are inviting some unjustified movement towards you. মেবি আমাদের মতো গরিব দেশের মানুষজন কিছু করতে পারবে না, বাট দেয়ার আর পিপল যারা ওনাদের থেকে অনেক পাওয়ারফুল, উনি অথবা ওটা চিন্তা করতেছেন বিকজ মেবি সাম লবিস্ট, দোজ লবি রিলেটেড টু গাজা অ্যান্ড প্যালেস্টাইন, ওই লবিগুলো ওনাদেরকে ওইভাবে চিন্তা করাচ্ছে। বাট অ্যাকচুয়ালি তো তা নাও হইতে পারে, বিকজ ইউ নেভার নো হোয়াট উইল হ্যাপেন। এই বিষয়ে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা নিয়ে একটু আলাপ করি। আমাদের কক্সবাজারের বর্ডারের আশেপাশে বম্বিং হচ্ছে প্রচুর, ওখানে আরাকান আর্মির সাথে ব্যাপক রকম যুদ্ধ হচ্ছে। তো এটা নিয়ে কি কোনো সিকিউরিটি থ্রেট ফেল করছেন? স্পেশালি ওই যেই লবিটার কথা বললেন, জাহানিস লবির একটা পোর্শন খেলিয়ে বলাই হয় যে এখানে 13 ট্রাইব অফ ইসরায়েল হচ্ছে এই জায়গাটায়। সো অনেকে এরকমও কনস্পিরেসি থিওরি কিনা বলবো জানি না, বাট অনেক স্পেকুলেট করে যে থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার লাগানোর আগে এইখানে একটা প্রক্সি ওয়ার হবে। ভাই আসলে এই প্রক্সি ওয়ারটা এই আপনার গল্প মানুষ শুনে ন্যারেটিভ ডেভেলপ করে যাতে ওনারা 7 সিস্টার নিতে পারে। বিকজ আমরা আসলে ইন্ডিয়া যদি চাইতো, ইন্ডিয়া যদি লিবারেল থাকতো, ইন্ডিয়ান বর্তমান যে গভর্নমেন্ট আছে, ইন্ডিয়ার মানুষ কিন্তু দুর্দান্ত। I have traveled to India for a lot of time. Whenever I have been traveled from Calcutta to Jammu, so there had been a lady who was a top believing fundamentalist Hindu. The moment just before the Eid al-Fitr, there had been Ramadan, so me and my wife used to take our iftar. So I have seen the lady who used to take my son and daughter in her laps and walking so that we can pray properly, we can have our iftar properly. I respect Indian people. They also hate what is happening in their country now. Their government is actually pushing the country into the extreme places. And the way they are pushing these extreme people to having very bad relation with all the neighbors. There is no neighbor within India who has a very good relation with them. So still, I will request through your platform to those people, the Indian people who love the India, they should be in a place where the honesty, parity, and the equity prevails. If that prevails in their country, they will have a very good friend like us, because I assume and I calculate that the seven sister or these things will be snatched in a manner from them within a war of US and China. So those people will suffer. Those people will never understand. At the same time, India will suffer. We want the whole subcontinent stays in a place where actually the equity, justice, and happiness prevails. So you don't really feel any security threat for Bangladesh? Because the Bangladesh people, they are different people. If you see our demography, the moment the pain had been coming, the flow of Islam and the flow of West, like if you want to say, the people, Aryan people, they used to come, and then suddenly the East people have been starting from the Myanmar. So this is the place where the East and the Middle East actually collide. So this place is different place. You kill the whole people of the Bangladesh through air, like Afghanistan. Still Bangladesh will sustain because we have river, because we have farmland, we have the places where we can live.
our generation will live. The things they have killed in us is belief, faith, honesty in us. And I think still all these things prevails in the common people of our country. If we can make good political leaders, if they talk like us, if they believe these things, then Bangladesh will definitely come out from this stage. You have a look. The last 50 years, almost all the government took money out of the country. Yes. The last government took 28 lakh crore taka. It's huge. Still our economy did not collapse. How? Because every individual in our country is good. Every individual in our country was either a craftsman or a good businessman or a good farmer in 1757. Yes. Those genes are still within us. We need to just escalate of coming out of the genes. And definitely we can make it. Because our young generation, they have made all the good movements. They will make it. Talking about younger generations, people of Bangladesh, at least we, the civil society, we are not really happy with the younger generation. We had a lot of hope in this younger generation. But from what we have seen recently, NCP has kind of become a laughing matter to some of the civil society people, especially after they allied with Jamaat. And there was a lot of hope, and that balloon is collapsing. So, Because the moment we had been doing our July-August revolution, we didn't think that we could success. Almost we were in the field to die. The moment we have a success, we did not have the success plan. yes, As we did not have any success plan, so there had been some people who are the agents of some other countries. So those people actually have been trying to form up the even NCP leadership and the government. As they had been in that place, that's why our development, our good feedback of this revolution could not bring into fruit from the perspective of our country. The new generation is pretty good. You know why the condition of our country is like this? Due to the generation of our father. They did not take care of the politics. That's why this is the condition. And for this reason, people like you and me, we don't believe that we should leave this country or we should live a very good civil life. Rather, we should take care of the politics so that our kids cannot say that my father did not take care of it. And younger generation, they will follow always their predecessors, always their ancestors. If we can make good set of example, they will become 100% better than us, more 100% better than us. that's really good to hear. So, if you become elected, what would be your top priorities? What changes would you make? I have made some good important points in my istihar. There I had been telling. Initially, I will focus on the technical training on my youth, language training on my youth. I will focus on the wastage management, as the wastage is creating a lot of issue in the child's health, lungs, that we cannot see one day, but after 1 year, after 100 days, our people become weaker. So I need to take care of the environment and the wastage management. As I went to China, I have seen their present structure, modern technology to solve the wastage management issue. As Dhaka 15 is having very narrow type of road, so I will try to focus on the CCTV traffic management. I am from military police background. I will make a very good community traffic to solve these issues. Those CCTV will also help my locality to get out of the drug use, because a lot of people are using local drugs over there. As you know, from a long stage, the Bihari peoples are living in that place. Also, Kalshi is there, so they are very prone to the drugs. So the smart management of CCTV will help my locality to come out from the bad use of drugs, the misuse of drugs, and it will create a very good impact within the people, as I am focusing on the youth management in sports and culture. You are hell-bent on setting an example for the next generation, so newer generations can look up to us, look up to our generation, see that what we have done. You know, Western interest groups, they will always try to divide and rule, divide and conquer. That's their policy. But we have to be united and strong enough so we can get over that lure of money and fame and whatever power. And another thing we see that the oligarchs, or not even oligarchs, the cronies and looteras, as we call them, the bank robbers like SLM, they still have power over our country, even though their accounts have been frozen. But SLM, what I've heard, that he has control over like all the MPs from Chirang Vijayan are his nominees. Have you heard anything about it? And how can we get over it? You know, the last day, I went to the graveyard of Hadibhai. Yes.
So always we think the common people understand less than us. It's not right. They understand 10 times better than us. So the authority has imposed that people cannot go up to his grave. They need to do the dua from a longer distance. Okay. So there had been a lady. She had been asking to the police, when Hadi Bhai was alive, where had been your security? He made a duty by mentioning that he got life threat from 10 different numbers of some other countries. Yes. But you didn't give any police protection that time. Now he is dead and you are giving protection to the grave. For what? You just think, what a question by a normal lady. I have the video. So that is the thing. People thinks that the common people, they don't understand, but they understand the politics better than us. They do. Be sure of it. Because one day I had been asking through my Facebook channel, if Tariq Rahman do not return to the country and Mr. Salahuddin Ahmad become the Prime Minister, how many people will vote for BNP? So that was a litmus test. Almost 80-90% people told will not vote for BNP. So Tariq Rahman came up. People knows that Tariq Rahman met with the representative of Asylum group, possibly with Asylum. And it may look that they are going to win over the election because, one of our ex-secretary, his name is, I think, Ehsanul Haq Milan or Mr. Kobir Milan. I think the very slim guy who used to take care of the food and other things. He made one statement in his Facebook like this, that one day he was in the election duty of the people in an area. So he has been seeing people are coming with the badge of boat, Nauka. So a lot of people are coming, and they are voting and they went back. So after the voting, they used to calculate how many votes had been for Nauka or boat or Bangladesh Awami League. So with their utter surprise, they saw that with 2 lakhs vote, 1,80,000 vote had been given to BNP. So all those people came with the Awami League, the boat logo, and they voted for BNP. And now you will see in our country, everyone is BNP. And you will never know who will get the vote finally, because people have been seeing all the things. Those things are very well visible. And there had been the propaganda people, there had been the people who works with the correct information, who work for the truth. So they will also make these things floating. Who had been working for whom, kar kibla kon dike chilo. So definitely the common people, they will not make the mistake if the election is fair. ইলেকশন ফেয়ার হইলে তো বুঝলাম যে ধরেন এদেরকে ভোট দিল না। ইলেকশন ফেয়ার না হলে আমাদের কমন পিপল, দে উইল নট অ্যাকসেপ্ট দ্য ইলেকশন। তারা তো অনেক রিসেন্ট বেসিসে 1 বছরের মধ্যে রক্ত দিয়ে আসছে। অনেকে অনেক কিছু বলতে পারে যে জুলাইরে, এখন আমি বুঝি যে হাউ দ্য পিপল ইউজ টু মেক ব্যাড রেপুটেশন অ্যান্ড মেক কোশ্চেনেবল টু আওয়ার 1971 freedom fighting. Our liberation war always made in question for some people. Yes. এটা আমি আগে বুঝতাম না। Now I want to understand after this July revolution. 1400 লোক মারা গেছে ভাই, 1400 people died. Among minimum, among those 200 people are just not with, under the age of 18. নাবালক বাচ্চা মারা গেছে 200 মতন। এখন যে আমি যখন রাস্তায় শুনি, দেখবেন যে most of the people they says, oh, আমরা জুলাই আগস্ট করে কি পাইছি, because they was not on the road and whatever they see they start believing and they start questioning the July August. It's not like that. আরে জুলাই আগস্টে যদি এটা না হইতো, তাহলে তো আমরা আজকে আমাদের ম্যাডাম জিয়ার কবরই জিয়ারত করতে পারতাম না। তারা তো আমাদের বাধ্য করতো যে ইভেন জেনারেল জিয়ার কবরটাও নিয়ে বগুড়াতে দেওয়ার জন্য। 100%। হাদি ভাই মারা গেলেন ডিসেম্বরের 19 তারিখে। বিএনপির অনেক নেতা বলতেছে, বাট দে ডোন্ট নো হোয়াট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন্ড। হাদি ভাই মারা গেলেন, হাদি ভাই ডিসেম্বর 19 তারিখে মারা গেলেন। তো উনারকে নিয়ে উনি কি করছে এটা নিয়ে মানুষজন কথা বলছে, জুলাই আগস্টে কই দেখছেন, দেখি নাই তো। বলবে, বিকজ তারা কোনোদিন ওইরকম কথা বলতে পারবে না। তো যেটা আসলে জানতে চাচ্ছিলাম যে খালি বিএনপি বলে তো না, বড় দলগুলো যতগুলো এমপি আছে সকলেই যদি এরকম অলিগার্কদের বা মানে যা নিষ্ক্রান্ত অলিগার্ক বলি আমি, এসালামের মতো মানুষদের ক্যান্ডিডেট হতে বাধ্য হয়, আদারওয়াইজ মানে আমি এরকমও শুনেছি এমপি ক্যান্ডিডেটদের কাছে যে সরাসরি বলছে যে এই এলাকায় যে ব্রথেল ছিল সেটা চলতে হবে আগের মতো, এখানে যে চিন্তাই হতো সেটা আরও ফ্লাইশ করতে দিতে হবে, কারণ এখান থেকে টাকা আসে, আদারওয়াইজ ইউ ক্যানট রান ফর। দেখেন ওনারা তো মানে অন্য দলগুলোর কথা আমি বলার আগে আমি একটা ছোট্ট জায়গায় বলবো, আমি গতকাল একটা ভিডিও দেখেছি, মানবিক শকত ভাই নামে এক ভদ্রলোক আছেন, উনিও কিন্তু আমার মতনই কলম নিয়ে এবার নির্বাচনে যোগদান করছেন। সো মানবিক শকত ভাইয়ের ওইখানে একজন মানুষ বলছিলেন যে এইবার মানুষের উচিত পারলে 300টা
আসলেই স্বতন্ত্র ক্যান্ডিডেট রেডি করা। বিকজ এমপিরা তো বলবে হচ্ছে কথার পরে যদি ইলেকশনে আপনার আমাদের উচ্চকক্ষ বা নিম্নকক্ষ বাড়ি এখানে ভোট হওয়ার পরে তো এটা ডিসিশন হবে। প্রত্যেকটা এলাকার এমপি যদি দেশের জন্য ভালো চায়, তাহলে তো ওই ভোটটা তখন অটোমেটিক্যালি খুব কনসপিশাস হয়ে যাবে। সো এমন না যে আবার আপনার এই এমপিগুলা যাদেরকে ওনারা সিলেক্ট করছেন মার্কা বেসিসে, পার্টি বেসিসে, তারা সবসময় যে খুব বেশি ইলেক্টেড হয়ে চলে আসবেন। আপনি দেখবেন যে বিএনপির একটা প্রচারণা আছে, ওনারা বলছেন ফ্যামিলি কার্ড দিবেন। এটা খুব ডেপথলেস একটা কথা। কিভাবে ফ্যামিলি কার্ডে যে ৬-৭ হাজার টাকা দিবেন, এই ৬-৭ হাজার টাকা কি বিএনপি ওনাদের নিজস্ব গুপ্তধন বা নিজস্ব কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে আনতে পারবেন তো না। এটা তো সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকা হবে। তো আপনি সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে আপনারকে যারা ভোট দিবে, আপনার যারা কর্মী থাকবে, তাদের আমলিগের মতো করে আপনি তাদেরকে আবার বসায় খাওয়াবেন, আর সাধারণ মানুষ এটা মেনে নিবে, সাধারণ মানুষ আপনার ভোট দিবে। এটা তো পসিবল না। আপনি তার থেকে বলতেন যে আমি প্রত্যেকটা এলাকার থেকে আপনি কোয়ালিফাইড যে মানুষগুলা যারা ট্রেন্ড আপ হয়েছে তাদেরকে তুলে নিয়ে আসবো, তাদেরকে দেশের বাইরে আড়ং যেমন স্ট্রাকচার বানায় দেয়, আমি এরকম স্ট্রাকচার বানাই দেবো, এখান থেকে প্রোডাকশন হবে, ওই জায়গায় যে বিক্রি হবে। দ্যাট উড মেক মোর সেন্স টু দ্য এডুকেটেড পিপল। আপনি আপনার লোকজনকে বলাচ্ছেন আমি ৬-৭ হাজার করে টাকা দেবো, একটা ফ্যামিলি কার্ড দিব। মানে এইটাই তো আসলে দল বড় হয়েছে, কিন্তু দলে যারা হয়তো চিন্তা করছেন তাদের চিন্তাতে আরেকটু মডার্নাইজড হওয়া উচিত, আরেকটু এডুকেটেড ছাপ থাকা উচিত। জানি না ভাই, আমাদের জায়গা থেকে তো মনে হয় যে তারা বুঝে শুনেই করছে জিনিসটা। স্পেশালি বেকার কার্ড যেটার কথা বলা হচ্ছে, বেকার ভাতা দেওয়া হবে। মানে অনেকে তো এটাও বলছে যে আগে খালি চাঁদাবাদির বর্ষায় চলতো, এখন চাঁদাবাদিটা হবে প্লাস ট্যাক্সের বর্ষা থেকেও ২-৩ কোটি বেকারকে যুবদল ছাত্রদের খরচ দিলে মানুষ ভাতা নেওয়া হবে, মেনে নিবে। কারণ আমরা তো ১৫ বছর দেখেছি, ১৫ বছরে তো আমরা সবাই বিশ্বাস করা শুরু করেছিলাম যে শেখ হাসিনা কখনো বাংলাদেশ থেকে যাবে না, আওয়ামী লীগ কখনো বাংলাদেশ থেকে যাবে না। বেশি দিন হয়তো মানবে না, কিন্তু আরেকটা যেটা হয়ে গেছে যে এই নতুনদের প্রতি একটা ভরসা হারাইছে না। সো একবার রক্ত দিয়ে দেখছে কিছু হচ্ছে না, এরাও ধান্দাবাজ হয়ে যায়। সো এই জন্য আমি কি বলি জানেন ভাই, বলেন আমার যে ভোটার জায়গাটা না, গত ৩-৪টা ইলেকশনে আমার এখান থেকে মাত্র 13% ভোটার ভোট দিতে এসেছিল অফিসিয়ালি, আনঅফিসিয়ালি আরো কম। এইবারের ইলেকশনও আমার ভোট কেন্দ্রে কিন্তু অলমোস্ট ২০ কোটি টাকার মতন খরচ হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে। আপনি জানেন ইলেকশন কমিশন ওনাদেরকে ৩,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। এগেইন দে ডিমান্ডেড ফর মোর 3,000 crore টাকা। সো simultaneously 6,000 crore টাকা, if you distribute it within the 300 centers, so it will come 220 crore টাকা per center. Yes. So you are paying 20 crore টাকা per center. This is not government money, this is your money, my money. That's money. Public's money. So I have almost 350,000 voter. So they paid almost 800 taka per person for this vote. If you do not come to vote, this 800 taka off your pocket is gone. If you, in your lifetime of 70 to 80 years, if you live for 70 to 80 years, you can on an average vote for 10 to 13 times. Yes. So within this 10 to 13 times, you need to go to the nearest voting center of your home, which will take 2 hours from your life per day. So if you even vote for 13 times, it will be 26 hours, almost one day. So within the 80 years of your lifetime, if you cannot spend one day, then how can you criticize the government and the MPs? So I am telling them, don't spoil this money, which is your money. Come to vote. If you come to vote, at least you will consider who is there, who is coming to vote. Like for me, a lot of people are telling, okay, we wanted a people like you. You are strong, you are young, you are not in any of the party, so you can give our area a lot of time. At the same time, our people, though I am a little aged man, they are telling you are a good looking guy also. You are tall, dark and handsome. Tall, dark and handsome, that Masudana. Yeah. So on that note, আপনার এলাকায় তো মানে মোটামুটি এডুকেটেড ভোটার ঠিক আছে। America. That's why I choose the area, because if you see the map even, that is the middle of Dhaka city. Yes. আমি যদি আমার এই জায়গাটাতে একটা স্যাম্পল বানায় ফেলতে পারি, আমি আসলেই যদি ৫-১০ বছর, কারণ 50-এর পরে যে মানুষের শরীরে আজকের মতো শক্তি থাকবে না। হ্যাঁ, সো এই ধরেন ৫-১০ বছর একটা টার্গেট করে যদি এই এরিয়াটাতে একটা কাজ আমরা করে যেতে পারি, তাহলে বাংলাদেশের মানুষ দেখবে, বুঝবে যে এইরকম এমপিও হওয়া সম্ভব। ইট উইল বি অ্যান এক্সাম্পল ফর দেম। টাকা পয়সা আমি একদম ওইভাবে বলতেছি যে ফ্রম দ্য ফার্স্ট ডে আমি তো জানাইছি ইলেকশন কমিশনে, কিন্তু আমার এই মজাটা হয়েছে, আমার টাকা কোনো নাই, আমার তো টাকাই নাই ভাই, টাকার গিয়া থাকবে কি, যা প্রপার্টি অল্প স্বল্প আছে ওগুলো দেখাইছি ওনাদেরকে। সো আমি লাগবে 6 মাস পর আমার এলাকার মানুষদের সামনে আমার যে জায়গাটা অফিস থাকবে, আমি ওইখানে এলইডি দিয়ে বা ট্রান্সপারেন্ট করে দিব যে ভাই এই টাকা এই খাতে আসছিল, এতজন মানুষের আমি সেবা দিছি, তার মধ্যে এতজন মানুষের আমি
হয়তো বা চিনি বা চিনিও না, এরা কোনো দল মত নির্বিশেষে নিরপেক্ষ মানুষ। সো এইভাবে আমি আমার টেনিউরটা শেষ করবো। এর মধ্যে যদি আমি প্রেশারও ফিল করি, আপনি দেখবেন এই যে তাসনুবা জেবিল, তাসলিম জারা, সো দোজ পিপল হ্যাড বিন টেলিং ভেরি গুড থিংস। হ্যাঁ, তারপরে মানবিক শকত বলেন, তারপরে আরো মানুষগুলো, এই মানুষগুলো কিন্তু বলতেছে যে আমরা এইভাবে হিসাব দিব। হাদি ভাই বলতেন 6 মাসের হিসাব আমি শাহবাগে দাঁড়ায় এরকম দিব, আমি যদি এই এলাকায় এমপি হইতে পারি। এই মানুষগুলারে কিন্তু ইনারা বিশ্বাস করে দেখতে পারে, কারণ যাদেরকে এর আগে বিশ্বাস করছে তারা তো অলরেডি ট্রেন্ড সেট করে দিচ্ছে কিভাবে টাকা পয়সা কোথায় দিতে হবে, কোন কার্ডে কত টাকা দিতে হবে। বাট আমরা যেহেতু এটা বলছি, ওনারা যদি আমাদেরকে বিশ্বাস করেন ভোটাররা, তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে থেকে মাত্র 50%, ইভেন 30% লোকও যদি এক্সাম্পল সেট করে দেয় না, 20 কোটি মানুষের জন্য এটা একটা এক্সাম্পল হয়ে থাকবে। ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে পারছেন? আমি পৌঁছাচ্ছি আস্তে আস্তে। আচ্ছা, মানে কতজন আপনার এই 3.5 লাখ ভোটারের মধ্যে কতজনের সাথে আপনি সামনাসামনি এখন পর্যন্ত? আমি এখন পর্যন্ত আই থিঙ্ক 7,000 এর কাছাকাছি গিয়েছি, 10,000, বিকজ হাউসহোল্ড, আমি হাউসহোল্ড মানে আমি মোস্টলি ওনাদের সাথে কমন প্লেসগুলোতে যাই, হাউসহোল্ডেও কিছু যাই যেখানে একটু স্ট্রং কমিউনিটি। আর এর পাশাপাশি আমাদের তো এখন সোশ্যাল মিডিয়া ভেরি স্ট্রং, কারো কাছে কিছু না থাকলেও সোশ্যাল মিডিয়া আছে। সামহাও আমি এখনো কিছু ডিসক্লেমার ইস্যু তুলতে পারি নাই। ওই লাস্টের দিকগুলোতে আমি যেহেতু আপনার ইসরায়েলের এগেনস্টে কথাবার্তা বলেছি, আবার ওই সময় তো আওয়ামী লীগের যারা ছিলেন ওনারাও মিডিয়াটা কন্ট্রোল করতেন। Somehow they used to pay a lot of money to Meta people, Indian employees who all are working in Meta. So some restriction are still there in my Facebook profile, but still through your channel and through other channel, I request people to follow me, to share my post and other things so that I can reach up to all my people. গণভোট, referendum, হ্যাঁ ভোট, মানে after the bloody July, this shouldn't even have come to a referendum, but that's fine. Professor Yunus said that it must go through the people to make these constitutional changes, so that's okay. But today we were walking through our neighborhood in Mohammadpur, and most of the people on the street, they don't even know about it. সংবিধান সংস্কার বড় করতে গেলে গণভোটে যেতে হবে, ওইটাতে যে এই জন্য উচ্চ সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার। হ্যাঁ, সো তত্ত্বাবধায়ক সরকার সবাই চেয়ে আসছে, উই অলওয়েজ ওয়ান্ট দ্যাট। তত্ত্বাবধায়ক সরকারটা আসতে হবে, সংবিধানটাকে আপনার আরো অনেক রিফাইন্ড ওয়েতে নিয়ে আসতে হবে। আপনি এখনো পুলিশকে গুলি করার পরে আপনি পুলিশের ওইটা ফৌজদারি আদালতে ঠিক হয়েছে কি হয় নাই চিন্তা করছেন, কিন্তু আপনি কখনোই বলছেন না যে গুলিটা যখনই মাজার উপরে উঠবে অটোমেটিক্যালি তার এটা হত্যা চেষ্টা হয়ে যাওয়ার কথা। সো আপনি সংবিধান ব্রিটিশের সময়টা রাখছেন, যেটা ইন্ডিয়াকে শাসন করার জন্য হয়েছিল। সো ইউ আর নট অ্যালাউইং পিপল টু চেঞ্জ ইট। সো আলটিমেটলি হাফ ভোট ইজ ভেরি মাচ রিকোয়ার্ড ফর আওয়ার কান্ট্রি। সো আপনি ক্যাম্পেইনের মধ্যে কি হ্যাঁ ভোট নিয়ে? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি আমি অলরেডি আমার জায়গা থেকে শেয়ার করা শুরু করেছি, আমি এটা স্টাডি করেছি। আই উইল অলসো সার্কুলেট। আমি এটাতে দেখবেন বাংলাদেশে সবসময় কি এই কথাগুলো একটু উচ্চ মার্গের হয় দেখে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। আমি এটা ব্রেকডাউন করে একদম নর্মাল নিয়ে আসি। উইথ দিস ভোট you will make the justification of the July August revolution. At the same time, in this vote, you are keeping a space for correcting your constitution. If we follow the earlier constitution, then there is no need of this revolution. The same person cannot be the prime minister and also the representative head of the party. Which party is governing the government. And I think this time it's not even just 2 consecutive terms or 2 terms. It's about 10 years, no matter how many terms there is. It's about 10 years, no matter how many terms. So these will actually help people of Bangladesh to decrease the power of an individual, which will eventually lead us to stop the fascist regime. At the same time, there will be higher room in the parliament and also the lower room. So though these 2 room will increase a little bit of government expenditure, but we have already seen that a lot of money is going out of our country, but it will help our people to make an impact on the constitution, because still our constitution is running by the British law, where the police is given the power to shoot, where the army people don't have their basic rights. So all these corrections are needed. And this time, no one is telling that with this half vote, Mr. Yunus or his government will come into the power. Rather, this half vote will help people and will make a compulsion on the party who all are forming the next government. So that's how we can actually develop our country. আমি খুব স্ট্রংলি বিশ্বাস করি হাফ ভোটটা আমাদের দেশের জন্য জরুরি। হাফ ভোটে কোনো পার্টির কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। কোনো পার্টি যদি হাফ ভোটের বিরুদ্ধে বলতে হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে তার ভবিষ্যতে ফ্যাসিস্ট রেজিমে ফোকাস করার অনেক ইচ্ছা আছে, যে ইচ্ছাটা তাদের ভিতরে সুপ্ত আছে, যেই জন্য তারা হাফ ভোট জয়যুক্ত করার মাধ্যমে আমাদের সংস্কার চান না, আমাদের সংবিধানের কারেকশনগুলো চান না, একই সাথে ওনাদের পাওয়ার ব্যালেন্সে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স আনতে চান না। কারণ ওই হাফ ভোট সংশোধিত হইলেই কিন্তু রাষ্ট্রপতি একটা ভালো জায়গা পাবে ক্ষমতাকে লাগাম টেনে ধরার,
একই সাথে আমাদের যে গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন বা টুলগুলো আছে, যেমন ধরেন অডিটের যে জায়গাটা রয়েছে, তারা একটা ভালো প্রেস পাবেন যে বাংলাদেশে কার কত টাকা বাইরে যাচ্ছে, কোন মন্ত্রীর কত টাকা আছে। সো এই জিনিসগুলো চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স না করতে পারলে আমাদের দেশ সবসময় এখানে থেকে যাবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে পড়াশোনা করেছি, আমি হা ভোটগুলো নিয়ে আমি মনে করি বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের হা ভোট দেওয়া উচিত দেশের ভবিষ্যতের জন্য, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। সো বেসিক্যালি যেই মার্কাতেই ভোট দেয় না কেন, হ্যাঁ ভোটটা প্রয়োজন হচ্ছে নাগরিকের জেতার জন্য, কারণ এটা বাংলাদেশকে জেতানোর জন্য। মানে নাগরিকের কাছে রাষ্ট্রের মালিকানাটা একটু বেটার করে। একটা রাজনৈতিক দল সে যদি বলে যে আপনি না ভোট দেন, আপনি তার কাছে জিজ্ঞেস করেন আপনি এই 4টার মধ্যে কোন জায়গাটাতে ফেস করছেন যে না ভোট দেওয়া উচিত, এই জন্য বাংলাদেশের ভবিষ্যতে কি উপকার হবে। ইফ ইউ ক্যান অ্যান্সার, আপনি তখন না ভোট এটা তো কেউ বলতে পারবে না। গ্রামে গ্রামে যে প্রচারণা চলে, যেমন আজকে উনি বলতেছিলেন, আমাদের ক্যামেরার পিছনে যিনি আছেন, উনি বলছিলেন যে গ্রামের দিকে এরকম প্রচারণা চলছে যে আমাদের সংবিধানে এখন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আছে, এটা চেঞ্জ করলে এটা চলে যাবে, থাকবে না আপনার নাম। এইগুলো হচ্ছে যে ন্যারেটিভ প্রপাগান্ডা, মানুষকে মিথ্যা কথা বলে যায়। ধরেন সংবিধানে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আছেন, তো আমার ধারণা এই ধরনের কোনো চেঞ্জ হবে না। না, এরকম নাই। তো যদি চেঞ্জ হয়ও, তাতে বাংলাদেশের একটা মানুষের জীবনে কতটুকু চেঞ্জ আসবে? এই ধর্মের যে জায়গাগুলো, এই জায়গাগুলো বাংলাদেশের মানুষকে বলে বলে ওনাদের পেটের খিদাটা ভুলে রাখা হয়। উনি সরকারকে ট্যাক্স দেওয়ার পরে ওই ট্যাক্সের টাকায় উনি চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা পাবেন না, ওনার ছেলে মেয়ের পড়াশোনা হবে না। উনি যখন পুলিশের কাছে হেল্প চাইতে যাবেন তখন সিস্টেমকে ওনার ঘুষ দেওয়া লাগবে, এই বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমের কথা বলে। আর এইটার কথা বলে ওইখান থেকে টাকা নিয়ে দলীয় নেতাকর্মীদেরকে টাকাটা দেওয়া হবে বিভিন্ন কার্ডের নামে, এই টাকা আবার দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে। উনি চুজ করে কোনটা হবে, যদি এরকম হয়, আসলে এরকম কোনো হবে না। 80% একটা দেশে না ভোটের কোথাও কেউ হ্যাঁ না ভোটের কথা উল্লেখ আছে যে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম মুছে দেওয়া হবে? না, করতেও নাই। এটা ওনাদেরকে ম্যানিপুলেশনের মাধ্যমে প্রপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে। আমাদের এই অভ্যুত্থানে, রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের পরেও জুলাই গণ অভ্যুত্থান হয়ে গেল, আমরা পুলিশে কোনো চেঞ্জ পাই নাই। আর্মিটা তাও আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, আপনি বললেন ক্যান্টনমেন্ট থেকে আটকায় গেছে। পুলিশের চেঞ্জটা অনেক দরকার ছিল, পুলিশের ইউনিফর্ম চেঞ্জ হয়েছে, দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। এটাই তো মজা, যেখানে টাকা আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র সেখানে যায়। ইউনিফর্ম চেঞ্জ করলে আপনি নতুন ইউনিফর্ম কিনতে পারবেন, দিতে পারবেন, দেয়ার ইজ এ বিজনেস। ইউনিফর্ম চেঞ্জ করে কি হয়েছে? আপনি পুলিশে কম টাকা দিচ্ছেন? আমি তো পাবলিকে তো বলে যে আগের থেকে আরো বেশি দেওয়া লাগতেছে, কারণ এখন অনেকগুলো জায়গা ওনাদের ম্যানেজ করা লাগে। মানে এই অভ্যুত্থানের পরে আমি পুলিশের তখন যে প্রথম আইজিপি আসলো মনুল ভাই, তারপরে যে সবার সাথে আমি পার্সোনালি মিট করছি এবং ওনাদের সাথে মিটিং করা হয়েছে। বৈষম্য বিরোধী প্রথমে ছিল, তাদের সহ নিয়ে গেছিলাম। তো ওনারা প্রথমেই বললো যে 2027 যে অর্ডিন্যান্স হচ্ছে এটা করে দেন, মানে সবাই ওনার আগ্রহী উপরের দিকে যে প্লিজ করে দেন, তাহলে আমরা জবাবদিহিতা রাষ্ট্রের সরকারের ক্রিয়ানক হয়ে থাকবো না, ইন্ডিপেন্ডেন্ট হইতে পারবো। কিচ্ছু হইলো না, একটা কিচ্ছু হইলো না। সো এই একটা অ্যাপলিটিক্যাল গভর্নমেন্টের আমলে দেখেন, আমরা একদম প্রথম থেকে বলে আসতেছিলাম না, 3টা জিনিসের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, হ্যাঁ, এবং কিছু প্যারামিটার সেট করে দেওয়া। হ্যাঁ। এটা না হলে আপনার কিছু হবে না। আপনি জানেন না যে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন জায়গায় যারা বসে আছেন, দ্যাট ইনক্লুডস অলমোস্ট 80% অফ দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ পিপল, যে ইনাদেরকে কেন ওইখানে আনা হয়েছে? দের ইজ নো প্যারামিটার সেট বাই দ্য বাংলাদেশ পিপল, বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট বা উপদেষ্টারা কি আসছে প্রসিউশন না, এখানে তো স্বচ্ছতা নাই, জবাবদিহিতা নাই। তো আপনি যে সেনাবাহিনীর মানুষগুলো যারা আন্দোলন করছিল তাদেরকে অবস্থায়, যে জুলাই আগস্টের যারা জুলাই যোদ্ধা হয়েছে তারা কোন প্রসেস হয়েছে, কিভাবে হয়েছে, কেউ কিছু জানে না বাংলাদেশে। এই যে কেউ কিছু জানে না, এই জায়গাটাই হচ্ছে জিওপলিটিক্যালি যারা বাংলাদেশে এক্সপ্লয়েট করতে চায়, তারা এই জায়গাটার অপরচুনিটিটা নেয়। তাহলে এরকম একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, যেটা অভ্যুত্থানের সরকার আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম, সে আমলে যদি চেঞ্জ না হয়, তাহলে একটা পলিটিক্যাল সরকার আবার হবে ভাই, আমাদের যুদ্ধ করে যাইতে হবে। ইট উইল বি দেয়ার ফর আস। কারণ মানে আমরা মনে করি কি যে আপনি আপনার যদি ধর্মগ্রন্থ ফলো করেন, ইফ ইউ আর এ মুসলিম, আপনি আপনার কোরআন শরীফ ফলো করেন, ইফ ইউ আর হিন্দু আপনি বেদ উপনিষদ দেখেন, ইফ ইউ আর এ বুদ্ধিস্ট আপনার যে ধর্মগ্রন্থ রয়েছে, ইফ ইউ আর খ্রিস্টিয়ান ত্রিপিটক পড়েন, আপনি চার্চে যান, আপনি বাইবেল পড়েন, আপনি সব জায়গায় দেখবেন কি নো রিলিজিয়ান হ্যাজ এভার টোল্ড যে আপনার লাইফটা খুব একটা কমফোর্টেবল জায়গা থাকবে, বিকজ দিস ইজ আর টেস্টিং প্লেস ফর ইউর আফটার লাইফ। তো এই জায়গাটাতে যুদ্ধ থাকবে, কষ্ট থাকবে, কিন্তু আল্লাহ আপনারে বা সৃষ্টিকর্তা আপনারে ডিটেক্ট করবে থ্রু ইউর নিয়াত। আমাদের ধর্মে বা মুসলিম ধর্মে যেটা বলি নিমালা আমানো বিন নিয়াত, আপনি যদি সঠিক নিয়াতে মরেও যান আপনি বেঁচতে যাবেন বা আপনার আফটার লাইফটা খুব ইজি হবে। So I'm really glad that you are still hopeful and you think that the struggle will continue and this art is a testing ground for afterlife. But in Islam, it also says that nobody will go to Jannah by themselves. They will have to go with their qawm, their community. Yes, so they will have to go with their community. So it's always a communal struggle, struggling with everybody else. You by yourself cannot really go to Jannah. That's why we have to come to politics, even though at one point of time, I personally I hate politics. You know, এই আই হেট পলিটিক্স জেনারেশনটাকেও জিওপলিটিক্যালি ওনার ইচ্ছা করে করছিল, বিকজ আপনি যদি আরো 200-300 বছর লাস্টের ইফ ইউ গো ফর
analysis for the last 200 or 300 years, you will see the India used to produce almost 1/3 of the world's production. The Bangla used to produce almost the 1/5 of the world production. Richest country in the So world. they made a calculation. If these people remain within their community, they have the spiritual belief, they have the ethical belief, no one can stop them. So for stopping us, for exploiting us, they made some narrative and propaganda which occurs within you so that you hate your community. You hate your politics. You hate yourself. You hate yourself. You'll see a lot of people saying, I hate myself, I want to go outside of the country. They want that. The moment a brilliant guy actually travel outside of the country, the brain drain is there. At the same time, their country is always benefited. At the same time, our country is becoming more poor because our country's people have actually feed you in BUETs, in Dhaka University, in BCS cadres, in army. But at the end of the day, our country is getting nothing. You mentioned during your conversation about deep state. What is deep state? We hear that when do they live underground? What's comprised? What makes deep state? What's deep state of Bangladesh? What's the global? I will give you the answer. I don't know whether any person has ever give it to you. The deep state game has been started when you empowered money. Money, it's actually a paper. আমরা যদি বাংলায় বলি তাহলে এটা জড় পদার্থ। জড় পদার্থের ভিতরে আপনি ঈশ্বরকে পুশ করে দিয়েছেন। Somehow money is the second god. In many cases, it becomes the god. So আপনি একটা জড় পদার্থের ভিতরে যখন ঈশ্বরের প্রাণ অধিষ্ঠা করছেন না, ওই দিন থেকে আপনার ডিপ স্টেটের খেলা, দাজ্জালের খেলা, শয়তানের খেলাটা শুরু হয়ে গেছে। The deep state actually runs with this money. So now you make the analysis who controls the money, who controls the money worldwide. You will get some families' name. They actually always work with the deep state. এই ডিপ স্টেটটা তারা এই জন্য রাখে যাতে যে কোনো দেশটাকে তারা ধসে দিতে পারে। বাট এই মানিটার কন্ট্রোল যদি আপনি আপনার কমের ভিতরে নিয়ে আসেন, কমিউনিটির ভিতরে নিয়ে আসেন, এই মানিটার কন্ট্রোলটারে যদি আপনারা ট্রান্সপারেন্স করে দেন, দেখবেন এখন আমরা ইলেকট্রিক্যাল মানি দিতে যাচ্ছি, গোটা আরও আপনি ওনাদের হাতে ক্ষমতাটা তুলে দিন। 100%. এটা যখন প্রথা ছিল, যখন আপনি প্রোডাক্টের এগেইনস্টে প্রোডাক্ট রাখতেন, তখন আপনারা কেউ ফেলতে পারতেন না। তখন কিন্তু আপনার প্রত্যেকটা বাড়িতে একটা কর্পোরেট হাউস ছিল। তারা নিজেদের মতন করে ধান বানাইতো, আপনার নানা বাড়ি, আমার দাদা বাড়িতে তারা তাদের মতো করে দুধ উৎপাদন করতো, শুধু লবণ আর তেলটা বাইরে থেকে কিনতো। সো আস্তে আস্তে আপনি কি করলেন, এটাকে কাট করে সবকিছু কর্পোরেটের হাতে তুলে দিলেন, ছোট ছোট কিছু গ্রুপের হাতে। এখন দেখবেন গ্রামে গেলে আপনি চালের ভ্যারিয়েশন পাবেন না, আপনি মাছের ভ্যারিয়েশন পাবেন না, ওরা আপনারা বাধ্য করবে ফালতু ওই জিনিসগুলো খেয়ে খেয়ে আপনার আর্থিক শক্তিটাকে কমায় ফেলতে। এরাই ডিপ স্টেট। এই যে ডিম খেয়ে মেয়েদের এখন প্রেগনেন্সি সমস্যা হয়। আপনার এই ডিপ স্টেটের ডেফিনেশন কেউ দেয় নাই এখন পর্যন্ত। So far I can be, But it's a global thing. It's একটা দেশের it's a global thing. It's a global thing. They are the part of the some organization. You see very beautiful names in the এই নেমগুলো ডিপ স্টেটের খেলা। আপনি এগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন, but they will serve their purpose. অনেক আড্ডাবাজি হলো, অনেক মজা লাগলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। কি মনে হয় যে ইলেকশনের পরে আমরা আসলেই কোনো একটা দিকে যাবো? ইলেকশন কি আদৌ ম্যাটার করে, নাকি গণভোটটা ম্যাটার করে, নাকি ইলেকশন গণভোট দুটাই ম্যাটার করে? সবকিছু ম্যাটার করে ভাই, প্রত্যেকটা সেকেন্ডই সেকেন্ড ম্যাটার করে। আপনার এই জিনিসগুলোতে আপনার আসতে হবে। দ্য মোমেন্ট আপনি একটা ছেড়ে দিবেন, ডিপ স্টেট ওইটারই সুযোগ হিসেবে ধরে নেবে। আপনার প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা যেহেতু অলমোস্ট লাস্ট মোমেন্টে চলে আসছি, যারা এবার ভোটার আছেন এবং যারা আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ, যারা এই দেশের মূল নেতা, মূল কর্তা, তাদের জন্য আমি একটা লাইনই বলতে চাই, আপনার আঙুলের একটি ছাপে বদলে দিন বাংলাদেশের এবং আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ। বিউটিফুল। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই। থ্যাংক ইউ।